Agrawal would like to welcome Dr. Bhavesh Barbaria sir, Dr. Jayesh Ghadia sir, Dr. Mehul Patel sir, to all the faculties present here, students and non-teaching staff. Industrial psychology, which is also known as organizational psychology, mainly focuses on applying psychological principles to enhance workplace dynamics. In this workshop, we will uncover the power of psychology to increase productivity and satisfaction in the industrial sphere. Let's transform this workplace together with Dr. Jayesh Ghadia sir. The visionary behind Ansh Homeopathy has been transforming healthcare since the clinic inception on January 15, 2012. Widely recognized for treating thousands of patients, he leads Gujarat's pioneering homeopathic COVID care center, extending support to countless COVID patients. His expertise lies in seamlessly connecting the dots between the mind and body in various diseases conditions. Notably, Dr. Ghadia serves as the founder trustee of Homeopathy Forever Charity, emphasizing his dedication to philanthropic endeavors in the realm of healthcare. Furthermore, it's noteworthy that many homeopaths have had the invaluable experience of interning under Dr. Jayesh Ghadia at Ansh Homeopathy. This not only speaks volumes about his role as a mentor, but also highlights the educational impact he has had, contributing to the growth and development of aspiring homeopathic practitioners. Now, I would like to introduce our next speaker, Dr. Mehul Patel, sir. His professionalism journey begins as a medical officer at Ashutosh Orthopedic Hospital from 2011 to 2014. Transitioning to academia, he served as a professor of anatomy at VEER Homeopathic College in Amreli from 2014 to 2017. In the subsequent years from 2017 to 2020, Dr. Patel embraced the role of an orthopedic assistant at Kiran Hospital in Surat. Since 2020, he has been making a significant impact as a physiology professor at Sri Bharatiya Physiotherapy College in Vesu. Collaborating with Sarvajanik Physiotherapy College in Sayyadpura, Dr. Mehul Patel actively participated in Gujarat's first COVID care center. Together, they played a crucial role in treating thousands of patients, underscoring their commitment to healthcare and community well-being. Now, I would like to request Dr. Bhavesh Barbaria sir to please felicitate Dr. Mehul Patel sir. I will invite him on stage with big round of applause as we honor their remarkable contribution and expertise in industrial psychology. So please. Now, I would like to request Dr. Jayesh Ghadia sir to please come on the stage and with big round of applause, we would like to welcome him. Thank you so much. Good morning to all of you. This is one of my dream workshop which I am planning since long back. Actually, this workshop or this seminar is not for only for the subject matters which we are going to discuss or which we are discussing in industrial psychology. But this workshop which I have attended, I think sir in 2021. Yes. Yes, I have attended his workshop in 2021. Since that time, I was in a mindset that I should organize this kind of same seminar in my department.
because this is not only subject matter, this is not a part of syllabus. End of the workshop you can realize how our day-to-day life, how our own unique psychology, how our thinking pattern will affect our health, not only health but our work as well, right? So every kind of role we are playing, whether we are housemaker, whether we are a professional, whether we are service class people, whether we are retired, or whether any kind of occupation activity we are attached, right? It is by and large affected by our thought process, our psychological state of mind, right? So and how we control our health, moreover the health is wealth, right? So how health is impacted by the thought process, right? Any external symptoms we can say it is a disease, but this disease is emerged from our thought process. So in this today's workshop we are going to discuss a lot of cases and inputs so that we can understand how we can control, maintain our thought process, our psychological state of mind, so we can be a very efficient and effective at workplace. So once again I welcome you, sir, Mehul sir, Jayesh sir, for sparing his valuable time, because I know your opportunity cost, right? They have a prime practice on Thursday. They are dealing a lot of new cases on Thursday only, because his new cases waiting period is almost 2 to 3 months. Suppose you want to consult him, so waiting period is almost 2 to 3 months. And in that particular schedule, he spent 2 hours, not only 2 doctors, but along with that, there are another 10 doctors with us, right? The last time we met, all 10 are doctors. So they are also here to attend this workshop. So sir, again, I'm very much thankful, very much to spare your time. And anyway, we could not compensate your opportunity cost, but I'm very much sure that this all people will spread this word among the societies, their families, their co-workers and friends. Right? So by and large, this is a very huge contribution in the development and the maintenance of the hygiene and welfare of the society. Thank you very much, and thank you all the students who will be here. Sir, the floor is open for you. Yeah. Good morning, everyone. Today, as already Dr. Bhavesh Manparia said, આજનો આપણો ટોપિક છે સાયકોલોજી રિલેટેડ. તો આપણા ટોપિકના જે હેડિંગ છે એની અંદર જ છે કે હાઉ સાયકોલોજી અફેક્ટ અવર હેલ્થ. સાયકોલોજી અને હેલ્થને જનરલી આપણે અલગ અલગ ગણીએ છીએ કે સાયકોલોજી અને હેલ્થ અલગ અલગ છે. તો ટોપિકની શરૂઆત આપણે એક વર્ડથી કરીએ. ધ વર્ડ ઇઝ ડાયનામિક. કે ડાયનામિક શું છે? ચલો આપણે આની અંદરથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થોડા કન્સેપ્ટ જોઈએ. આ જે લેક્ચર છે એ વન વે નથી, બંને વેથી છે. એટલે આપણે આના જે કંઈ આન્સર આવડતા હોય ઓપન ડિસ્કશન છે, આપી શકો છો. વોટ ઇઝ ધ ડાયનામિક? ઓકે, વાઇડ. ઓકે, યસ, ઇટ હેઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ચેન્જ. ધેટ ઇઝ ધ ડાયનામિક. પછી ડાયનામિકને એક સાયકોલોજીકલ વ્યૂની અંદર અને હોમિયોપેથિક ફિલોસોફીની અંદર જોવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ અ ઇનવિઝિબલ થિંગ, ઇમમટીરિયાલિસ્ટિક થિંગ છે. એટલે ડાયનામિક જે વસ્તુ છે એ અને મટીરિયાલિસ્ટિક બંને એકબીજાના ઓપોઝિટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેબલ છે તો આપણે એને ટચ કરી શકીએ છીએ. ડાયનામિક વસ્તુ ઇનટેન્જિબલ છે, તમે એને ટચ નહીં કરી શકો. એક્ઝામ્પલ આપણું ઇલેક્ટ્રિસિટી છે કે વાયરની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થાય છે, આપણે જોઈ નથી શકતા, બટ વી કેન ફીલ ઇટ્સ પ્રેઝન્સ બાય ધેર એક્શન. લાઇટ ચાલુ થાય છે તો આપણે કહીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રેઝન્ટ છે. એટલે ડાયનામિક વસ્તુ જે છે ઇનટેન્જિબલ છે, તમે એને ટચ નથી કરી શકતા. સો ઇન મટીરિયાલિસ્ટિક વે સાયન્સ મટીરિયલને માને છે. એટલે એકોર્ડિંગ ટુ સાયન્સ જોવા જઈએ તો સાયકોલોજી ને ડાયનામિક વસ્તુ છે ને તમે કોઈ પ્રોપર ડેફિનેશનમાં ફિટ નહીં કરી શકો, એના માટે કોઈ પ્રોપર બોક્સ નથી. તો ડાયનામિક આપણી જે સાયકોલોજી છે ધેટ ઇઝ ધ ડાયનામિક વે, એ ઇમમટીરિયાલિસ્ટિક થિંગ છે. નેક્સ્ટ આપણે જે એક્ઝામ્પલથી એક એવી શરૂઆત કરીએ કે આ એક હેમર છે. તો હથોડીને જ્યારે આપણે અલગ અલગ મટીરિયલ પર એક જ સરખા ફોર્સથી મારવાની છે. ધારો કે પહેલું આપણી પાસે મટીરિયલ છે ગ્લાસ. હથોડીને ગ્લાસ પર મારીશું તો શું થશે? ઇટ વિલ બ્રેક. સેકન્ડ આપણી પાસે છે ધેટ ઇઝ ધ ટાયર અથવા તો રબર છે. એના પર હથોડી મારીશું સેમ ફોર્સથી, જેટલા ફોર્સથી આપણે ગ્લાસ પર મારી હતી, તો રબરની અંદર શું રિએક્શન આવશે? બાઉન્સ બેક. એ બાઉન્સ બેક થવાનું છે. થર્ડ આપણી પાસે છે કોઈ મેટલ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા બેલ લીધો છે, આના પર એટલા જ ફોર્સથી હથોડી મારીશું તો શું થશે? એ રિંગ કરશે, સામે અવાજ પેદા કરશે. અને લાસ્ટ આપણી પાસે છે વુડ. લાકડા પર આપણે આટલા જ ફોર્સથી હથોડી મારીએ તો શું થશે? બે પોસિબિલિટી છે. એક તો લાકડાની અંદર કદાચ ડેન્ટ ક્રિએટ થશે અથવા લાકડું તૂટી જશે.
તો આપણે હથોડી જે છે અને જે ફોર્સ મારીએ છીએ એ એક જ સરખું છે, પણ મટીરિયલ બધા અલગ અલગ ઘટના અલગ અલગ બનેલા છે, એના બેઝિક મોલેક્યુલ જોવા જઈએ તો દે આર ડિફરન્ટ. તો આવું જ કંઈક કેલ્ક્યુલેશન આપણી સાથે પણ થાય છે. આપણી પાસે જે કંઈ ઘટનાઓ બની રહી છે, પૃથ્વી જ્યારથી જન્મી છે ત્યારથી અત્યાર સુધી બધાના જિંદગીની અંદર સુખ અને દુઃખ મોટા ભાગે સેમ આવ્યા છે. જેટલા દુઃખ કૃષ્ણ ભગવાનની લાઈફમાં હતા, જેટલા રામ ભગવાનની જીવનમાં હતા, એવા જ કંઈક આપણી આસપાસ પણ છે. પણ બધાના રિએક્શન અલગ છે, કારણ કે આપણામાંથી કોઈ ગ્લાસનું બનેલું છે, આપણામાંથી કોઈ વુડનું બનેલું છે. કેટલાક લોકો એવા હોય કે પરિસ્થિતિ જેટલી ખરાબ થાય એટલું એનો પોતે નીકળે. આપણા મોદી સાહેબ કોવિડની અંદર જે આખી દુનિયા બેસી ગયેલી, ત્યાં મોદી સાહેબ એવું કીધું કે આપદા મેં અવસર ઢૂંઢો. જેની અંદર આખી દુનિયા બેસી ગઈ, એમાં ભારત ઊભું થયું, તો એણે જે ખરાબ ઘટના હતી એનો પોઝિટિવ આઉટપુટ લીધો. તો હિઝ મેટલ પર્સનાલિટી. રીતે વુડ છે તો એમાં ડેન્ટ ક્રિએટ થાય છે અથવા તૂટી જાય છે. ઇન શોર્ટ, ઘટના એક જ છે. અને આપણે સમજવા જઈએ તો આપણી લાઈફમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ સારી કે ખરાબ ઘટના થાય છે તો ઘટના એક જ છે, પરંતુ આપણે એને એકોર્ડિંગલી જે પ્રતિસાદ કે રિસ્પોન્સ જે આપીએ છીએ એ કેવો આપીએ છીએ, ધેટ ડિપેન્ડ ઓન અવર સાયકોલોજી. કે આપણી જ્યારે સાયકોલોજીકલ લેંગ્વેજમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણે ચાઇલ્ડહુડની અંદર કઈક રીતે આપણી સાથે ઘડાયેલું છે એના પ્રકારના આ રિસ્પોન્સ પ્રકારે આપણને રોગ પણ થાય છે. અને આપણે આજે ડિટેલમાં થોડું સમજીશું કે ઘટના એક જ થાય છે. ધારો કે અત્યારે અહીંયાથી કોઈને એકને ઊભા કરીને ખખડાવ્યા હોય તો એને રિએક્શન, કોઈને ખોટું લાગી જશે, કોઈને કઈ ફેર નહીં પડે કે ચાલો ભાઈ કીધું છે બેસી ગયા પાછું. કોઈને એટલું બધું કદાચ ખોટું લાગી જાય કે જો એજ્યુકેશન છોડી દે, ભાઈ મને આટલું ખરાબ રીતે ધમકાવ્યું, મારે હવે નથી આવું. તો રિસ્પોન્સ એક જ છે. બધા જ વ્યક્તિઓ જોડે આ ઘટના થાય, ઘટના એક છે પણ બધાના રિસ્પોન્સ અલગ છે. આપણે એક ગિયર મિકેનિઝમ આપણને બતાવે છે કે શરીર, મન અને આત્મા. દુનિયાના કોઈ પણ રિલિજનમાં તમે જાઓ, ધેર ઇઝ અ કન્સેપ્ટ ધેટ નોન્ડ એઝ અ સોલ. આત્મા, રૂહ કહેવાય છે, સ્પિરિટ કહેવાય છે, આપણે એને હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આત્મા કહીએ છીએ. એ આપણે અગાઉ વાત કરીએ એ પ્રમાણે ડાયનામિક છે, ઇન્ટેન્જિબલ છે. આપણા શરીરની અંદર કોઈ લોકેશન નથી કે કઈ જગ્યા પર આત્મા મળશે, પણ એના વિના શરીર અધૂરું છે. ધારો કે લાઈવ બોડી ને ડેડ બોડી જુઓ તો બંને પાસે બધી જ વસ્તુઓ છે. જેટલા ઓર્ગન ડેડ બોડીમાં છે બધા જ લાઈવની અંદર છે, પણ ડિફરન્સ છે ધેટ ઇઝ ધ સોલ, આત્મા. એ જતું રહે એટલે જીવતો માણસ મૃત થઈ જાય છે, પછી આપણે એને અગ્નિદાહ આપીએ છીએ. તો શરીર, મન અને આત્મા, આ ત્રણ આપણા શરીરના એવા ચક્ર છે કે ત્રણે ત્રણ એક સાથે વર્ક કરતા હશે તો જ આપણી હેલ્થ મેન્ટેન રહેશે. આપણી હેલ્થની ડેફિનેશન જનરલી એવું છે કે શરીર આપણું સારું હોય તો આપણે હેલ્થ કન્સિડર કરીએ છીએ, પણ મોડર્ન સાયન્સની અંદર હેલ્થની ડેફિનેશનમાં ફિઝિકલ હેલ્થ સાથે મેન્ટલ હેલ્થ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જે વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ કે ગિયર જે ચાલે છે બધા, આમાંથી એક પણ ગિયર કશે પણ અટવાયું તો એ વર્ક નથી કરવાનું. એક નાનું અમથું ગિયર છે પણ જો એ વર્ક નહીં કરે તો આગળના બધા જ ગિયર ચાલતા બંધ થઈ જવાના છે. એટલે જ્યારે આપણા આત્માની અંદર કંઈક એવી ઘટના બની છે જેને આપણા આત્માને હર્ટ કર્યું છે, આપણો સોલ હર્ટ થયો છે, અથવા તમે તમારા આત્માના અગેન્સ્ટમાં જઈને કંઈક કામ કરવાનું ફરજિયાત કમ્પલ્ઝન આવ્યું છે, મારે કરવું જ પડે એમ છે, તો એનાથી આપણું મન અટવાય છે અને મનથી આપણું શરીર અટવાય છે. ધેટ ઇઝ ધ ડિઝીઝ. આપણી બોડીના એના ફિઝિકલ સિમ્ટમ આવે છે. તો આ જે ત્રણ ગિયર છે એ પ્રમાણે આ વસ્તુ મોડર્ન સાયન્સમાં નથી. નાલંદા યુનિવર્સિટી જ્યારે આજથી 3000-4000 વર્ષ પહેલા જ્યારે બિહારમાં નાલંદા યુનિવર્સિટી હતી ત્યારે ત્યાં મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હતા ઋષિ નાગાર્જુન. તો ઋષિ, અત્યારે આપણે ધારો કે એક સિમ્પલ સિવિલ હોસ્પિટલ છે એના મેડિકલ હેડ હોય તો એનો કેટલો રુતબો હોય, કેટલી એનું એક એને એક એટલું બધું માન રુતબો હોય. તો નાગાર્જુન ઋષિ આજથી 3000 વર્ષ પહેલા જ્યારે આખી દુનિયાના સ્ટુડન્ટો ત્યાં ભણવા આવતા ત્યારે મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર એ એચઓડી તરીકે હતા, અને એમણે એક સરસ સેન્ટેન્સ આપેલું કે શરીર, મન અને આત્મા, આ ત્રણ વસ્તુ જે છે એનાથી જ આપણું શરીર બનેલું છે. જ્યારે આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ચક્ર ખોરવાય છે તો એનાથી આપણા શરીરમાં રોગ પેદા થાય છે. એટલે આ કન્સેપ્ટ એવું નથી કે મોડર્ન મેડિસિન આપ્યો છે, આ આપણો એન્શન્ટ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો કન્સેપ્ટ છે જેની અંદર બહુ બધા સ્ક્રિપ્ચર લખાયેલા છે. તો નાગાર્જુન ઋષિના જે પુસ્તકો છે એની અંદરના પુસ્તક છે યોગસાર અને આરોગ્ય મંજરી. એની અંદર એમણે આ કોટેશન કરેલું છે કે શરીર, મન અને આત્મા, આ ત્રણ વસ્તુ જ્યારે પેરેલલી ચાલતી હશે એક સિક્વન્સની અંદર તો જ આપણી હેલ્થ મેન્ટેન રહેવાની છે. આ જ વસ્તુને મોડર્ન સાયકોલોજીમાં આપણે જોવા જઈએ તો મોડર્ન સાયકોલોજી શું કહે છે? તો એકોર્ડિંગ ટુ સાયકોલોજી, બિહેવિયર, આપણે જનરલી સાયકોલોજીની અંદર બિહેવિયર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. આ વ્યક્તિ આવું કેમ વર્તન કરે છે, આનું વર્તન આવું દર વખતે કેમ થઈ જાય છે, દર વખતે કેમ ગુસ્સો આવે છે, દર વખતે કેમ રડી દે છે, તો એની પાછળ એનું બિહેવિયર રિસ્પોન્સિબલ છે. અને બિહેવિયરની ડેફિનેશન સાયકોલોજી એવું કહે છે કે બિહેવિયર મીન્સ વોટ યુ થિંક, વોટ યુ ફીલ એન્ડ યુ એક્ટ એકોર્ડિંગલી. જે આપણા વિચાર છે એવું આપણે અનુભવ કરીએ છીએ અને એ અનુભવ પ્રમાણે આપણું વર્તન આવે છે. અને આ પાર્ટને હજુ થોડું ડિટેલમાં જોવા જોઈએ તો ધેટ ઇઝ બેઝડ ઓન અવર ચાઇલ્ડહુડ એક્સપિરિયન્સ. એ અલગ ટોપિક છે આખો, પણ અત્યારે ખાતે સિમ્પલ એટલું જોઈએ
કે આ જે બિહેવિયર આપણું ડિસ્ટર્બન્સ રહે છે એ શાના હિસાબે છે? તો ઇટ બેઝડ ઓન અવર ફિલિંગ એન્ડ ઇટ બેઝડ ઓન અવર એક્ટ, કે આપણે કઈ રીતે એક્ટ કરીએ છીએ. હવે આ જે ઘટના આપણે એક્ઝામ્પલથી સમજ્યા એ પ્રમાણે કે એક જ સરખા ફોર્સથી આપણે હથોડી મારીએ છીએ, પણ મટીરિયલ અલગ અલગ છે, તો એના આઉટપુટ, એ ઘટનાના આઉટપુટ અલગ અલગ આવ્યા, રિસ્પોન્સ અલગ અલગ છે. એ જ રીતે આપણી જોડે થવાનું છે. પ્લેટો નામના જે ફિલોસોફર હતા, તત્વચિંતક, એણે આજથી ઘણા બધા વર્ષો પહેલા, મોડર્ન સાયન્સ અત્યારે પણ નથી સમજ્યું, એ બહુ સરસ વાક્ય કહીને ગયા કે ધ ગ્રેટેસ્ટ મિસ્ટેક ઇન ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ડિઝીઝ ઇઝ ધેર ઇઝ અ ફિઝિશિયન ફોર બોડી એન્ડ ફિઝિશિયન ફોર સોલ, ઓલ્ધો ટુ કેન નોટ બી સેપરેટેડ. કારણ કે બંને અલગ થઈ જશે તો ડેડ બોડી થઈ જવાની છે. ડેડ બોડી માટે કોઈ ડોક્ટર નથી. પણ છતાં અત્યારે એવું જ ચાલે છે કે તમારે માનસિક તકલીફ છે તો માનસિક ડોક્ટર અલગ છે, સાયકોલોજીસ્ટ, અને ફિઝિકલ કમ્પ્લેન છે તો એના માટે ફિઝિશિયન અલગ છે, એમડી ફિઝિશિયન. પણ બંનેનો કોમ્બિનેશન એપ્રોચ અત્યારે સાયન્સની અંદર નથી. અને આના હિસાબે ઘણા બધા ડિઝીઝ એવા છે કે જેના આપણને હજુ સુધી એની ક્યોર નથી મળી, આપણે એને ટ્રીટ નથી કરી શક્યા. અહીંયા આપણે ફિગર એક જોઈએ કે કોઈ પણ બજેટ જ્યારે રજૂ થાય છે ત્યારે બજેટની અંદર આપણું ઇન્ડિયાનું 2023 વાળું બજેટ છે, તો એની અંદર આપણને ફિગરમાં આપે છે કે આપણી પાસે એપ્રોક્સિમેટલી 8,000 કરોડ ઉપરના રૂપિયા રિસર્ચની અંદર અપાય, 2,980 કરોડ રૂપિયા આપણા રિસર્ચમાં અપાયા. એ જ રીતે યુએસ ગવર્મેન્ટ છે, તો યુએસ ગવર્મેન્ટે $48 બિલિયન હેલ્થ રિસર્ચની અંદર ડેડિકેટ કર્યા કે તમારે ખાલી રિસર્ચ કરવાનું છે, આ રોગો કેવી રીતે થાય છે અને એની સારવાર કેવી રીતે કરી શકીશું. તો અમારે મેડિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ડિઝીઝનું ક્લાસિફિકેશન આવે, જેમ કે તમારે એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એની અંદર એમ્પ્લોયના ક્લાસિફિકેશન કેટેગરી વાઇઝ આવતા હોય, તો એવી રીતે અમારે ડિઝીઝના ક્લાસિફિકેશન આવે. that term there is a international classification of disease, ICD. તો ICD-1 પહેલું જે આવેલું 1892 માં આવેલું, ત્યારે ડોક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે રજિસ્ટર્ડ ડિઝીઝ જે હતા 8,022 ડિઝીઝ હતા, કે ટોટલ આટલા રોગ અત્યારે પ્રેઝન્ટ હતા. હવે લેટેસ્ટ જે ICD આવ્યું છે, ICD-11 ઇન જાન્યુઆરી 2022, એની અંદર 55,000 કરતા વધારે રોગો છે. તો આ રોગો બેઝિકલી આજે રિસર્ચ અગાઉ આપણે આંકડા જોયા શાના માટે અપાયેલા કે રોગ કેવી રીતે ના થાય એ જુઓ ને એનું રિસર્ચ કરો. તો અત્યાર સુધી તમે માનશો નહીં કે વર્લ્ડના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી 2 જ રોગને આપણે નાબૂદ કરી શક્યા છે. વન ઇઝ ધ સ્મોલ પોક્સ, જેને આપણે શીતળા કહીએ છીએ, અને એક છે એનિમલનો ડિઝીઝ છે, ધેટ ઇઝ ધ રિંગર પેસ્ટ, જે આપણે લાસ્ટ યર લંપી નામનો વાયરસ આવેલો, એવા પ્રકારનો ડિઝીઝ છે જે એનિમલમાં, કેટલમાંથી અત્યાર સુધી ઇરેડિકેટ થયો છે. તો આટલા બધા કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયા વાપર્યા પછી પણ આપણી હેલ્થ ઇન્ડસ્ટ્રી હજુ ત્યાં જ અટકી છે કે અત્યાર સુધી 55,000 કરતા વધારે ડિઝીઝમાંથી 2 જ ડિઝીઝને આપણે પરમનન્ટલી રિમૂવ કરી શક્યા છે. બાકી બધા ડિઝીઝ હજુ પ્રેઝન્ટ છે. કેન્સર આજથી 50 વર્ષ પહેલા થતું હતું ત્યારે આપણે એવું ગણતા હતા કે ઇટ ઇઝ ઇનક્યોરેબલ, એનાથી ડેથ થાય જ છે. અત્યારે પણ ડેથ થાય છે, પણ રેશિયો ઘટ્યો છે, પણ અટકાવી નથી શક્યા. ક્યાંય આપણે એવું નથી જોયું. બહુ રેર કેસ એવા છે કે જે કેન્સર પણ ટ્રીટ થઈ જાય, સારા થઈ જાય અને ક્યોર થઈ જાય. એમાં મોટા ભાગે ટ્રેડિશનલ મેડિસિન્સ યુઝ થઈ હોય છે. તો અત્યારે મેઇન આપણો કન્સેપ્ટ એ છે કે આટલા બધા રિસર્ચ પછી, આટલા બધા પૈસાઓ વાપર્યા પછી પણ આપણે એક એવા આઉટપુટ પર નથી પહોંચ્યા કે ડિઝીઝ કેમ થાય છે ને ક્યાંથી અટકે છે. કારણ કે એની પાછળ આપણે ફિઝિકલ એન્ટિટી અલગ ગણીએ છીએ. ફિઝિક્સ, આપણી બોડી અને સોલ બંનેને અલગ અલગ ગણીએ છીએ. જ્યારે શરીરની અંદર આ બંને જોડે હશે તો જ કામ થવાનું છે. એટલે રોગ પેદા થવાનું મુખ્ય કારણ જે છે એ આપણું ડિઝીઝ છે. એક બીજા એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. આ પિક્ચર કયું છે? મોનાલિસા. વર્લ્ડનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોંઘામાં મોંઘું પેઇન્ટિંગ છે. હવે આપણને એવું કહેવામાં આવે કે તમારે આવું કંઈક પેઇન્ટ કરવું છે તો આપણી પાસે મટીરિયલ જોઈએ, કોઈક ને કોઈક વસ્તુ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણી પાસે કોઈ ઓઇલ પેઇન્ટ જોઈએ છે, કોઈ કેનવાસ જોઈએ છે, કોઈ બ્રશ જોઈએ છે, એના અલગ અલગ કેમિકલ આવે છે એ જોઈએ છે. એ કેમિકલના અલ્ટિમેટ આઉટપુટ પછી આપણે એક પિક્ચર ક્રિએટ કરીને આપીએ છીએ. અને એ પિક્ચરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ જે કલર છે, કલરે પિક્ચર નથી બનાવ્યું, કેનવાસે પિક્ચર નથી બનાવ્યું. પિક્ચર ક્યાં બનેલું હતું ઓલરેડી? એ જે આર્ટિસ્ટ હતો લિયોનાર્ડો વિન્સી, એના ઇમેજિનેશનમાં. એટલે એણે આ જે કંઈ કલર છે, કેનવાસ છે, એનાથી ખાલી એક આઉટપુટ આપ્યું, એ માધ્યમ બન્યા છે એની ઇમેજિનેશનને આઉટપુટ આપવા માટે. તો એવું જ કંઈક આપણા બોડીની અંદર થાય છે. આપણે જનરલી એવું લાગે કે ભાઈ સાયકોલોજી અને ન્યુમોનિયાને શું લેવા દેવા? ધારો કે ન્યુમોનિયા છે તો કોઈ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું તો ન્યુમોનિયા થયો છે. સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એમાં ન્યુમોનિયાને શું લેવા દેવા? તો બેક્ટેરિયા જે છે એ ખાલી કલર તરીકે કામ કર્યું છે. આપણે આને હજુ આગળ ડિટેલમાં સમજીશું કે બેક્ટેરિયાએ ખાલી કલર તરીકે કામ કર્યું છે. કલરે પોતે પેઇન્ટિંગ નથી બનાવ્યું, એ આર્ટિસ્ટની ઇમેજિનેશન છે. એવી રીતે બેક્ટેરિયા ખાલી એક માધ્યમ બન્યા છે કે તમને ન્યુમોનિયા થયો, કંઈક ડિઝીઝ થયો. એની પાછળનું જે રીઝન હતું એ તો આપણું સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ હતું. કાગડાને બેસવું ને ડાળનું તૂટવું, એવી વસ્તુ આઉટપુટ છે. તો આવી રીતે આ જે કંઈ ડિઝીઝ થાય છે એને એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજીએ કે અમારી પાસે ડેઇલી પ્રેક્ટિસ બાય પ્રેક્ટિસમાં પેશન્ટ આવતા હોય તો કેવી રીતના પ્રેઝન્ટેશન સાથે આવતા હોય.
એક વિડીયો આપણે આગળ પછી હજી સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં જોઈશું. જે આપણે પ્રેક્ટિસ છે એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો એક એપેન્ડિક્સનો કેસ અમારી પાસે આવેલો. હવે પેશન્ટને હિસ્ટ્રી જ્યારે અમે હોમિયોપેથીની અંદર આખી ડિટેલ હિસ્ટ્રી લઈએ, સાયકોલોજીકલ હિસ્ટ્રી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, તો એની અંદર આખી અમે ડિટેલ હિસ્ટ્રી લીધી. તો એવી હિસ્ટ્રી આવી કે 1 મહિના પહેલા એ ભાઈને રોડ સિગ્નલ પર કંઈક એક્સિડન્ટ થયેલું અને સામેવાળા જે એક્સિડન્ટ જે સામેવાળા વ્યક્તિ હતા એ વડીલ હતા. એટલે આ ભાઈ પોતાનો જે ગુસ્સો હતો એ કાઢી નહોતા શક્યા. એટલે એના મનમાં એક ગુસ્સો ભરાયેલો હતો, દબાયેલો હતો. અને એ ગુસ્સો દબાયેલો હતો. એના પછી ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે એનું કેસ ટેકિંગ અમે હોમિયોપેથીનું કર્યું ત્યારે રીઝન આઉટપુટ ખ્યાલ આવ્યું કે આ ગુસ્સાના હિસાબે છે. પછી એને સુટેબલ હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ આવે છે, એ મેડિસિન આપવામાં આવી અને એનો માઇન્ડનો જે એંગર સપ્રેસ હતો એ ક્લિયર થયું. એને માઇન્ડમાંથી એ ક્લિયર થઈ ગયું. પછી એને એપેન્ડિક્સનો દુખાવો વિધાઉટ ઓપરેશન સારો થયો. જનરલી એપેન્ડિક્સ એટલે આપણા માઇન્ડમાં એવું હોય કે એપેન્ડિક્સ એટલે સર્જરી કરીને રિમૂવ કરી દેવાની. પણ મેડિસિન આપવામાં આવી ને મેડિસિન ખાલી માધ્યમ હતી. આપણે તો એનો જે સપ્રેસ એંગર હતો એને દૂર કર્યો અને પેશન્ટ સારું થયું. આવો જ એપેન્ડિક્સનો એક બીજો કેસ હતો, ધેટ ઇઝ વિથ પ્રેગ્નન્સી. પ્રેગ્નન્સીની અંદર એપેન્ડિક્સ બહુ ઇમરજન્સી કેસ કહેવાય, કારણ કે એપેન્ડિક્સ જ્યાં આવે છે ત્યાં બાજુમાં બચ્ચું હોય છે. તો 6 મહિનાની પ્રેગ્નેન્ટ મધર હતી. જો એની સર્જરી કરવામાં આવે તો એ દરમિયાન એપેન્ડિક્સ કટ કરતી વખતે આ જે બાજુમાં પ્લાસેન્ટા છે, એમ્બ્રિયો છે, એમાં જરા પણ કટ લાગી ગયું તો બચ્ચું જતું રહે. અને જો એ દરમિયાન સર્જરીમાં મોડું કરવામાં આવે તો મધરની જીવને જોખમ થાય. તો આ કેસ જ્યારે ઇમરજન્સી લઈને હોમિયોપેથીની અંદર આવ્યું ત્યારે ફરીવાર પાછું અમે એનું એઝ રૂટીન કેસ ટેકિંગ કર્યું. અને હિસ્ટ્રીની અંદર એવું આવેલું કે અમારા એક રિલેટિવ જ હતા, તો એમને હનીમૂન પર કશે જવાનું હતું અને ડેસ્ટિનેશન એમને કંઈક સોશિયલ રીઝનના હિસાબે કેન્સલ થયું. તો એ બેનના મનમાં ગુસ્સો ભરાયેલો હતો. જ્યારે અમે કેસ લીધો ને ત્યારે લિટરલી એના બોડી પરથી આપણે કહી શકીએ કે આના મગજમાં હજી ગુસ્સો ભરેલો છે. તો એનો જે ગુસ્સો હતો એની શરીરમાં એપેન્ડિક્સ સુધી પહોંચ્યો અને એપેન્ડિક્સ પર સોજો આવ્યો. પછી એનું કેસ ટેકિંગ રિલેટેડ અમે એની સુટેબલ હોમિયોપેથિક મેડિસિન આપી. એનો જે સપ્રેસ એંગર હતો એને થ્રુ ધ કાઉન્સેલિંગ અને થ્રુ ધ મેડિસિન બંને વેચી રિલીઝ થયું અને વિધિન 3 to 4 days વિધાઉટ સર્જરી એ પોતે આખા કોમ્પ્લિકેશનમાંથી બહાર આવી ગયો. તો આપણો જે મેન્ટલ આઉટપુટ છે, એંગરની ડેફિનેશન એક જગ્યાએ બહુ સરસ લખાયેલી છે કે વોટ ઇઝ એંગર. તો એંગર ઇઝ પનિશમેન્ટ ટુ અવર સેલ્ફ. આપણે પોતાની જ જાતને સજા આપીએ છીએ. કોના હિસાબે? કોઈક બીજાની ખરાબ બિહેવિયરના હિસાબે. આપણે એને પનિશમેન્ટ નથી આપતા. એંગરથી આપણે આપણું પોતાનું મન ખરાબ કરીએ છીએ. એંગર જે છે એસિડ જેવું છે કે જ્યાં પડે ત્યાં બધું ખરાબ કરી દે. તો સપ્રેસ એંગર તો એનાથી વધારે ખરાબ. આપણે આપણા મગજમાં ભરી રાખીએ છીએ. તો અંદર આ બધી વસ્તુ ખરાબ થાય છે, આપણા ડિઝીઝ પર આવે છે. અને આની પણ એક પેટર્ન છે. આ વસ્તુ એંગર થયો તો એને એપેન્ડિક્સ પર જ કેમ આવ્યું? શરીરના બીજા બધા ઓર્ગન હતા ક્યાં કેમ ઇફેક્ટ ના થાય? તો એની પેટર્ન પણ આપણે આગળ જોઈએ કે કઈ રીતે રિફ્લેક્ટ થાય છે. અનધર કેસ ઇઝ ટોન્સિલાઇટિસ. બાળકોની અંદર બહુ કોમન જોવા મળે છે. કાકડા પર સોજો, બહુ 2 વાર 3 વાર સોજો આવે એટલે જનરલી ડોક્ટર એવું કહે કે હવે તમે સર્જરી કરીને ટોન્સિલને રિમૂવ કરી દો. તો અમારી પાસે જે કેસ આવેલો ઓલરેડી ટોન્સિલ ઓપરેટ થઈ ગયેલા, ટોન્સિલ કાઢી નાખવામાં આવેલા અને પછી પણ એને એ જ જગ્યા પર દુખાવો થતો. અને એની સિસ્ટરના જ મેરેજ હતા. અને જ્યારે આખો કેસ લેવામાં આવ્યો ત્યારે પછી ડિટેલ હિસ્ટ્રીમાં એવી રીતે આવ્યું કે એની સિસ્ટરના મેરેજ હતા, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હતું અને અમુક વસ્તુઓ જે લગ્નમાં આપવાની હોય એ દરમિયાન એ બંને ફેમિલી વચ્ચે, મોટા પપ્પા અને આ છોકરીના પપ્પા બંને જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હતા. તો બંને વચ્ચે કંઈક તકરાર થયેલી. આ છોકરીને બોલવું હતું પણ મર્યાદાના હિસાબે બોલી ના શકી. તો આપણે જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે એવું કહીએ કે અવાજ મારા ગળામાં અટકી ગયો અથવા ગળામાં ડૂમો ભરાઈ ગયો. આવો શબ્દ આપણે વાપરતા હોય. એ છોકરીનો અવાજ બહાર ના નીકળે. એને જે કહેવું છે બોલી ના શકી. એંગર નહોતો, ત્યાં એને ખાલી પોતાનો ઓપિનિયન આપવો હતો પણ બોલી ના શકી. તો એ જે એનો અવાજ અટક્યો હતો એ આપણા થ્રોટની અંદર ઓર્ગન છે, ધેટ ઇઝ ટોન્સિલ. તો એના ટોન્સિલ પર ઇફેક્ટ આવી. ટોન્સિલ રિમૂવ થઈ ગયા હતા છતાં પણ એને ત્યાં પેઇન થયું. એની હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી, એને સુટેબલ મેડિસિન આપવામાં આવી અને પેશન્ટ સારું થઈ ગયું. તો આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે દવા ખાલી માધ્યમ છે. આપણે તેનો જે સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ હતું એ દૂર કર્યું છે. એટલે અહીંયા આપણે આખી હેરાકી એવી રીતે સમજવાની છે કે ડિસ્ટર્બન્સ થયા એના પછી એને ડિઝીઝ આવ્યો અને ડિસ્ટર્બન્સ એનું જે હતું એ દૂર કર્યું તો ડિઝીઝ પણ દૂર થઈ ગયું. હજુ બીજા કેસ આપણે જોઈએ તો સ્પાઇન, કરોડરજ્જુ જે છે આપણા શરીરની અંદર આખો સ્તંભ કહેવાય. આપણી સ્પાઇન તૂટી જાય તો આપણે ચાલી ના શકીએ. આપણા શરીરનો એક મજબૂત પાયો કહેવાય. બિલ્ડિંગ છે તો બિલ્ડિંગના પાયા પિલર છે. પિલર તૂટી જાય તો બિલ્ડિંગ ઊભું નહીં રહે. તો આ જ કન્સેપ્ટથી જે ફેમિલી અમારી પાસે ટ્રીટમેન્ટમાં આવેલું એમાં ભાઈ જે હતા એને કમરની અંદર દુખાવો હતો. જ્યારે એની પાસે આખી હિસ્ટ્રી લેવામાં આવી ને આ પેઇન એને કેવી રીતે ચાલુ થયું, સર્વાઇકલ સ્પોન્ડાઇલાઇટિસ એને કહેવાય, એ પેઇન કેવી રીતે ચાલુ થયું એની હિસ્ટ્રી જ્યારે લેવામાં આવી ત્યારે એવી રીતે આવ્યું કે એ ભાઈને અમુક સમયે એક એક્સિડન્ટ થયેલું. એક્સિડન્ટ થયા પછી એનું પોતાનું ઘર જે ઇન્કમ હતી એ ઝીરો થઈ ગઈ. એ ઘર પર હતા. તો એને મનમાં એવું ફિક્સ હતું કે ભાઈ હું મારા ઘરનો આધાર છું, હું જ નહીં કમાઈશ તો આગળ કેવી રીતે ઘર ચાલવાનું.
એટલે હું મારા ઘરનો આધાર છું, સ્પાઇન છું, મારા ઘરની કરોડરજ્જુ છું. મને પોતાને જ કામ નથી થતું તો આગળ ફેમિલી કેવી રીતે સર્વાઈવ કરશે? અને આ થોટના આધારે એને સર્વાઇકલ સ્પોન્ડાઇલાઇટિસ, કારણ કે એ પણ આપણા શરીરનો પિલર છે, આધાર છે, એના આધારે આનું પેઇન ચાલુ થયું. સુટેબલ કેસ ટેકિંગ અને સુટેબલ મેડિસિન પછી એનું જે મેન્ટલ કોન્ફ્લિક્ટ હતો એ રિલીવ થયો અને પેશન્ટ વિધાઉટ સર્જરી કે વિધાઉટ ફિઝિયોથેરાપી પેશન્ટ સારી રીતે રિકવર થયું. સેકન્ડ કેસ ઇઝ અ પાઇલ્સ. પાઇલ્સની અંદર આ જે હિસ્ટ્રી છે, કોવિડ સમયનો કેસ હતો અમારી પાસે. તો એ પેશન્ટ જે તે કારખાનાની અંદર, ડાયમંડ ફેક્ટરીનું પેશન્ટ હતું, એ કારખાનાની અંદર છેલ્લા 15 વર્ષથી ડેડિકેટેડલી બેસેલું, બીજા કોઈ કારખાને ગયું જ નહીં. એના જે શેઠ હતા એને આપણે એવું કહી શકીએ કે સમર્પિત હતું, કે ત્યાં જ બેસવું છે ને ત્યાં જ કામ કરવું છે. ભલે સેલેરી થોડી ઓછી હતી છતાં એને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરેલું. પણ જ્યારે કોવિડ આવ્યો ત્યારે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે ઘણા બધાને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ફેસ કરવું પડ્યું, કે એને છૂટા કર્યા કે હવે અમે તમને સેલેરી આપી શકીએ એમ નથી, તમે તમારા ઘર પર તમારી રીતે વ્યવસ્થા કરો. તો આ ભાઈને અંદરથી બર્નિંગ ચાલુ થયું, જલન, અંદરથી એક આગ લાગી કે ભાઈ મેં આટલા વર્ષ આના માટે આપ્યા અને આ મારા માટે 3 મહિના 4 મહિના નથી આપી શકતા. તો આ બર્નિંગ મોટા ભાગે 2 રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય. એક એસિડિટી ગેસ્ટ્રાઇટિસ દ્વારા આવે અને જલન છે, પાઇલ્સની અંદર કમ્પ્લેન મોટા ભાગે એ જ હોય કે આપણને ટોયલેટના આજુબાજુના ભાગમાં, મસાના ભાગમાં બર્નિંગ ચાલુ થાય. તો એ પેશન્ટનું આઉટપુટ, આ એનો જે મેન્ટલ કોન્ફ્લિક્ટ હતો એ પાઇલ્સ સ્વરૂપે બહાર આવ્યો. અને અગાઉ ક્યારે હતા જ નહીં, પણ પાઇલ્સ સ્વરૂપે એનો આઉટપુટ બહાર આવ્યો. એનું સુટેબલ કેસ ટેકિંગ થયું, મેડિસિન આપવામાં આવી, એનો કોન્ફ્લિક્ટ દૂર થયો અને વિધાઉટ સર્જરી, પાઇલ્સ મોટા ભાગે સર્જિકલ ડિઝીઝ છે, સર્જરી જ કરવી પડે, પણ વિધાઉટ સર્જરી એ પેશન્ટ સારું થયું. તો એનો મેન્ટલ કોન્ફ્લિક્ટ હતો. આ બધા આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે કે જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે મેન્ટલ કોન્ફ્લિક્ટ છે એને જ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક ડિઝીઝ સુધી લઈ જાય છે, આપણું ડિસ્ટર્બન્સ જ આપણને ત્યાં સુધી લઈ જાય છે. તો એનું જે બ્લીડિંગ પાઇલ્સ હતું એ બ્લીડિંગ 2 જ દિવસમાં બંધ થઈ ગયું અને પેશન્ટની કમ્પ્લેન હતી વિધિન 1 મંથ વિધાઉટ સર્જરી સોલ્વ થઈ ગઈ. સેકન્ડ જે છે એ સફેદ દાગ વાળો કેસ, જેને આપણે કહીએ છીએ લ્યુકોડર્મા અથવા કોઢ કહીએ છીએ. આ કેસ અમારી પાસે હતો બાળકનો, આખો અલગ ટોપિક છે, ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી. પણ એક ખાલી રેફરન્સમાં એવી રીતે લઈએ કે મોટી બેન હતી ને પછી એને એક ભાઈ નાનો થયો. તો મોટી બેન જે હતી 3-4 વર્ષની હતી ત્યારે ભાઈનો બર્થ થયો. એટલે જનરલી એક ઘરમાં બીજું બાળક આવે તો એવું થતું હોય કે નાના બાળક પ્રત્યે બધાનું એટેન્શન જતું રહે. નાના બાળકને બધા રમાડશે, એને જ જોશે. અત્યાર સુધી જે બાળકને ટોટલ એટેન્શન હતું, ઘરમાં સિંગલ ચાઇલ્ડ હતું એટલે એટેન્શન એને જ હતું, પણ બીજું બાળક આવ્યું એટલે એટેન્શન ડાયવર્ટ થયું. એટલે પોતાને મળતો પ્રેમ બીજાને મળવા લાગ્યો. જ્યારે આપણો લવ ડિવાઈડ થાય ત્યારે એમાંથી જનરલી જેલસી જન્મે, ઈર્ષા જન્મે. તો 3 થી 4 વર્ષના બાળકને ઈર્ષા ચાલુ થઈ કે મારો ભાઈ અત્યાર સુધી જે મને મળતું હતું હવે ભાઈને મળવા લાગ્યું. તો આ જે જેલસી હતી એ જેલસી એટલે એક ટાઈપની આપણે બળતરા કહી શકીએ, બર્નિંગ કહી શકીએ. તો એના બર્નિંગના આધારે આપણા જે કલર છે તે ડિપેન્ડ ઓન મેલેનોસાઇટ. આપણો જે કલર છે મેલેનોસાઇટ નામના સેલના આધારે છે. તો એના જે મેલેનોસાઇટ હતા એ બંધ થયા, એટલે મેલેનોસાઇટ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા અને એ પાર્ટની અંદર એને સફેદ દાગ ચાલુ થયો. તો સફેદ દાગ પાછળ જ્યારે હિસ્ટ્રી લેવામાં આવી ત્યારે હિસ્ટ્રી આવી રીતે નીકળે કે એ બાળકી જે હતી, ચાઇલ્ડ હતું, એને જેલસી હતી અને એ જેલસીના આઉટપુટ સ્વરૂપે એને લ્યુકોડર્મા થયું. તો આપણે સફેદ દાગને મોટા ભાગે તો લિંકઅપ એવી રીતે કરતા હોઈએ કે એ મોટા ભાગે વારસામાં જોડાયેલું હોય અથવા વિરુદ્ધ આહાર, આયુર્વેદમાં એવું કહીએ કે વિરુદ્ધ આહાર ખવાય ત્યારે સફેદ દાગ નીકળે, રક્ત વિકાર કહીએ. પણ એની પાછળ આવા પણ રીઝન છે. જો એ રીઝનને આપણે ટ્રીટ કરીએ તો વિધાઉટ એની ઇમરજન્સી ઓર વિધાઉટ એની સર્જરી ઓર મોડર્ન મેડિસિન પણ એ ટ્રીટ થાય છે વિથ હેલ્પ ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન. હવે આજે આપણે વાત કરી બાળકોની અંદર, તો બાળકોની અંદર આ જેલસી અને સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ સાથે એડલ્ટની અંદર પણ લાગુ કરીએ તો ફૂડ પણ આપણું બહુ મોટું રિસ્પોન્સિબલ છે. આપણી બોડીમાં ડિઝીઝ થવાના જે રીઝન છે એને જો આપણે ક્લાસિફાય કરવા જઈએ, ડિઝીઝના રીઝન, કારણો જે છે એને, તો ફર્સ્ટ રીઝન જે છે ધેટ ઇઝ અ જંક ફૂડ. અત્યારે એક વીકની અંદર મિનિમમ 1 દિવસ તો એવો હશે કે આપણામાંથી બેઠેલા બધા જ ઘરની બહાર ખાઈએ છીએ. તો એ જંક ફૂડની અંદર કેમિકલ શું યુઝ થાય છે આપણે ક્યારેય વાંચ્યું નથી, વિચાર્યું નથી, જાણ્યું નથી, ક્યારેય ઈચ્છા પણ વ્યક્ત નથી કરી કે આમાં શું છે જોઈએ. તો જે મોટા ફૂડ છે રેસ્ટોરન્ટમાં યુઝ થાય છે એના કેમિકલની તો આપણે વાત જ નથી કરવી. આપણે અત્યારે જે વાત કરીશું એ પેકેટ ફૂડની વાત કરીશું. તો પહેલું થયું ફૂડ. સેકન્ડ જે છે ધેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેસ. બાળકોનામાં પણ સ્ટ્રેસ જોવા મળે, એ અલગ ટોપિક છે. પછી જીનેટિક છે, ઘણા ડિઝીઝ એવા છે કે બાય જીનેટિક્સ આપણને મળતા હોય અને આપણે એને બ્રેક કરી શકીએ. આપણે ઘણા બધા એવા કેસ જોયા છે કે ભાઈ મમ્મી પપ્પાને ડાયાબિટીસ હોય પણ છોકરાઓને નથી આવી, કારણ કે એ લોકોએ લાઈફસ્ટાઈલ સારી રીતે મેનેજ કરી છે. તો જીનેટિક્સ કેન બી બ્રેક, આપણે એને બ્રેક કરી શકીએ છીએ. તો હવે એમાંથી જે ફૂડ પર હતા તો ફૂડ પર આપણે આવીએ તો મોટા ભાગે જે ફૂડ ખાવામાં આવે છે કોઈને કોઈ એમાં બ્રેડ કમ્પલસરી હોય છે. 90% ફાસ્ટ ફૂડ એવા છે કે જેમાં બ્રેડ યુઝ થાય છે
અને જે પેકેટ ફૂડની વાત કરીએ તો લેસ છે, પછી બીજી બધી જે કઈ કંપનીઓ છે આપણને ખ્યાલ છે ઓલરેડી જે વેચાય છે, એના પાછળના કન્ટેન્ટ હવે જ્યારે મળે ને ત્યારે જોજો, એમાં આઈએનએસ નામના કન્ટેન્ટ આપવામાં આવે છે. આ બધી પ્રોડક્ટ છે, કલર પરથી ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ કઈ પ્રોડક્ટો છે. આ એના આઈએનએસ કન્ટેન્ટ આપણે આપ્યા છે, બહુ બધા નંબર છે એના. હવે આ આઈએનએસ શું છે? તો આઈએનએસ જે છે ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટરનેશનલ નંબરિંગ સિસ્ટમ ઓફ ફૂડ એડિટિવ. ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, વિકીપીડિયાનું પહેલું જ પેજ ખુલશે. હવે એને જ્યારે આપણે ડિટેલમાં સર્ચ કરીશું ત્યારે આપણને મળશે કે આઈએનએસ 100 થી લઈને આઈએનએસ 1200 1200 સુધીના આઈએનએસ કેમિકલ છે. અને એ લોકોએ કોડ આપ્યો છે, એની પાછળ એના નામ આપ્યા છે. કોડ જનરલી ક્યારે આપવો પડે કે જ્યારે આપણે સામેવાળાને ઓરિજિનલ મેસેજ નથી આપવો, ત્યારે આપણે કોડમાં વાત કરીએ. બે ફ્રેન્ડ ભેગા થતા હોય ત્યારે આપણે જનરલી એવું કરતા હોય, કોડ લેંગ્વેજમાં વાતચીત થાય, સામેવાળાને ખ્યાલ જ ના આવે કે શું ડિસ્કસ કરે છે. તો એ કોડ એટલા માટે યુઝ થાય છે કે સામેવાળાને ખબર ના પડે. તો કંપની છે આપણે કસ્ટમરને ખબર ના પડે એટલે કોડ યુઝ કરે છે. અને કોડના કેમિકલ જે છે, આજે બધા આપણે અગાઉ જોઈએ એમાંથી સૌથી કોમન કેમિકલ 551, 627 અને 631 છે. એના કેમિકલ નેમની જ્યારે આપણે સાઇડ ઇફેક્ટો સર્ચ કરીએ તો આઈએનએસ 551 છે, ધેટ ઇઝ ધ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ. અને એની સાઇડ ઇફેક્ટમાં જોવા જઈએ તો COPD નામનો ડિઝીઝ છે, ધેટ ઇઝ ધ ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ, કે ક્યારે રિવર્સ નથી થતો. લંગ્સમાં આપણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે, અસ્થમા થાય છે. બાળકોને અત્યારે સૌથી વધારે શરદી ખાંસી જોવા મળે છે. એમાં ક્યારેય પેરેન્ટ્સે એવું વિચાર્યું જ નથી કે એના પાછળનું રીઝન એનું ફૂડ છે. બીજા આપણે આઈએનએસ જોવા જઈએ તો આઈએનએસ 627 છે. તો આઈએનએસ 627 માં ક્લિયર લખ્યું છે કે ઇટ ઇઝ અ સાઇડ ઇફેક્ટ વિથ લેક ઓફ સેન્સેશન એન્ડ નમનેસ એન્ડ અનએડવાઇઝેબલ ફોર પ્રેગ્નેન્ટ એન્ડ લેક્ટેટિંગ મધર. તો બેબીઝ માટે પણ અનસેફ કન્સિડર થયેલું છે, બેબીઝ અને ચિલ્ડ્રન. છતાં જેટલા પણ પેકેટ ખાવામાં આવે છે એના સૌથી વધારે કસ્ટમર ચિલ્ડ્રન છે. એમાં આઈએનએસ ઓલરેડી યુઝ થઈ રહ્યા છે. બીજું એક આઈએનએસ જોઈએ તો આઈએનએસ 631, જેને આપણે MSG ના નામે ઓળખીએ છીએ. ચાઇનીઝ આપણે બધા જ ખાઈએ છીએ, એમાં યુઝ થાય છે આજીનો મોટો, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ધ આઈએનએસ 631. એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે એનું તો બહુ લાંબુ લિસ્ટ છે. ઇન્સોમ્નિયા, પેરાલિસિસ થઈ જાય છે, હાર્ટ એટેક આવી જાય છે, બિહેવિયરલ ઇસ્યુ આવે છે, એને રિલેટેડ મેમરી ઇસ્યુ આવે છે. આ એની આખી ડિટેલ છે, તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરજો એટલે બધું જ આવશે. બોડીની કોઈ પણ સિસ્ટમ એવી બાકી નથી જેના પર એની સાઇડ ઇફેક્ટ આવે છે. અને સિવિયર કેસમાં એનાથી ડેથ પણ થાય છે. મેગી વાળો કેસ આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જે તે બાળકી મેગી ખાધેલી, એના પેલેટિક શોકમાં ગઈ અને એનાથી એનું ડેથ થયેલું, પછી મેગી બેન થયેલી. તો આ બધી કંપનીઓ બેન થયા પછી પણ અત્યારે મેગી વેચાય જ છે, બરાબર. એને જેનું કન્ટેન્ટ હતું અમુક પર્સન્ટેજ ઘટાડી દીધું, ફરીવાર પાછું વેચતા ચાલુ કર્યું. આ લોકો આપણી સાયકોલોજીને હિટ કરે. મેગી વાળાએ જ્યારે ફરીવાર પાછું ચાલુ કર્યું ને ત્યારે એ લોકોનું કેમ્પેનિંગ એવું હતું, મિસિંગ મેગી. એ લોકો પોતાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં મોટા મોટા સાયકોલોજીસ્ટને રોકે, જેમાં કસ્ટમર સાયકોલોજી સમજે અને એ શું મિસ કરે છે એને ટાર્ગેટ કરીને એના પર આખું ચાલે. હવે આપણે ધારો કે સિમલા મનાલી ફરવા જ ગયા છીએ તો ત્યાં આનંદ મેગીનો નથી આવવાનો, ત્યાં આનંદ આપણને એટમોસ્ફિયરનો આવવાનો છે. પણ એ લોકોએ ખાલી લિંકઅપ કર્યું છે કે મેગી હતી એટલે તમને મજા આવી. તો એ આપણી મેમરીના લિંકઅપના આધારે આપણને મિસિંગ ફીલ કરાવે અને એનાથી પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે. એના બધા ડિસઓર્ડર છે, ગૂગલમાં સર્ચ કરજો. એક વિડીયો છે, આમાં ઓક્સ કનેક્ટ થશે. એક વિડીયો છે કે જેની અંદર આપણને ખ્યાલ આવશે કે કંપનીઓ આપણને ડ્રીમ્સ, એ પોતાને જે પ્રોડક્ટ છે કેવી રીતે વેચે છે, થ્રુ ધ ડ્રીમ વેચે છે. બહુ બધી વિડીયો અને એડવર્ટાઇઝ એવી છે કે આપણે ક્યાંય ક્યાંય સોશિયલ મીડિયામાં કે ટીવીની અંદર આપણે જોયેલી જ છે. टेलीविजन में धुंधली तस्वीरें, तो ले आइए ये वाला टीवी जिसमें है परफेक्ट साउंड और मजबूत पिक्चर क्वालिटी। कमजोर के बाद आपको चाहिए ये वाला सीमेंट, इसमें 32 एमएम की एक बड़ी इस सीमेंट में है कमजोर याददाश्त, आपको चाहिए ये वाला सूरत, ये वाला खामोश, इन सबको दीजिए ये वाला ड्राइंग તો માર્કેટિંગ સેન્ટર ફ્રેશનું છે, પણ એને લિંકઅપ કેવું કર્યું છે, બધી જ વસ્તુને લિંક કરી. દાંતની તકલીફમાંથી મેમરી પર ગયા અને ત્યાંથી પછી દિવાલ પર આવ્યા. તો આવી રીતે એ લોકો પોતાના સપનાઓ, આપણા જે ડ્રીમ છે ને એને આપણને વેચવામાં આવે છે. આ બધી વસ્તુ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી છે આખી,
કે જેનાથી આપણે આ વસ્તુની પાછળ રહીએ ને એની જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, ક્યારેક વાંચજો એના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, પામ ઓઇલ બહુ યુઝ થાય છે. પામ ઓઇલ એટલે કચરો છે. દુનિયાનું અત્યારે કોઈ પણ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશે ને પામ ઓઇલ કમ્પલસરી હશે. એના સાઇડ ઇફેક્ટ ને એના કોલેસ્ટ્રોલ ઇફેક્ટ ને બહુ બધી છે. ગૂગલમાં સર્ચ કરશો બધું જ મળી રહેશે. તો હવે પાછા આપણે બેક ઓફ સાયકોલોજી પર આવીએ કે જનરલી આપણે એવું વિચારતા હોઈએ કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર હોય, આપણે ડિસ્ટર્બન્સ થઈને અહીંથી ઘરે ગયા છીએ, ધારો કે એક્ઝામનું પેપર ખરાબ ગયું છે અને ઘરે જઈએ છીએ તો ફેસ પરથી ઘણીવાર મમ્મી કે પપ્પા આપણને કહી દે છે બેટા આજનો દિવસ ખરાબ ગયો છે. તો ધે કેન સેન્સ, એ લોકો આપણી સેન્સ કરી શકે છે કે આપણામાં શું ચાલે છે. ધારો કે આ ચહેરાઓ છે આપણા માટે તો અજાણ્યા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હશો. આના એક્સપ્રેશન પરથી આપણે શું કહી શકીએ? સ્ટ્રેસમાં છે, બરાબર. પછી આ એક્સપ્રેશન પરથી આપણે એન્ઝાયટી કહી શકીએ કે દુઃખમાં છે. પછી આ એક્સપ્રેશન પરથી શું કહી શકીએ? એંગરમાં છે. તો આ બધી વસ્તુઓ શું છે કે આને તો આપણે ઓળખતા પણ નથી, છતાં ફેશિયલ એક્સપ્રેશનના આધારે આપણે રિકોગ્નાઇઝ કરીએ છીએ કે આ કયા ફેઝમાંથી પાસ થાય છે. તો અજાણ્યા લોકોને ઓળખી શકીએ છીએ, તો જે લોકો જોડે આપણે 20-25 વર્ષથી છીએ એ લોકો તો ઓબ્વિયસલી ઓળખવાના. હવે આને રિલેટેડ જે અગાઉનો વિડીયો તો એક ખાલી લિંકઅપમાં જોઈએ. એક રિસર્ચ કરવામાં આવેલું કે જ્યારે આપણને પેઇન થાય છે, જ્યારે આપણે કોઈ ડિઝીઝમાંથી પાસ થઈએ છીએ ત્યારે બ્રેઇનની અંદર કેટલા ચેન્જીસ આવે છે. તો આ જે રિસર્ચ છે એ તો એકચ્યુઅલી કોવિડ સમયમાં કરવામાં આવેલું, ત્યારે ફિઝિકલી કોઈ લોકો મળી નહોતા શકતા. એટલે આ જે રિસર્ચ છે એવા સમયે થયું કે લોકો ફિઝિકલી સાથે નથી, એટલે વર્ચ્યુઅલ ગેમ રમાડવામાં આવી. પીસીમાં જ રમવાની છે, તમારી પાસે ફિઝિકલી કોઈ બોલ નથી રમવા માટે, પણ વર્ચ્યુઅલ ગેમ રમાડવામાં આવી અને એની અંદર આ 4 પાર્ટિસિપન્ટ વચ્ચે બોલને બાઉન્સ કરવાનો છે. And you're just tossing the virtual ball around back and forth to each other, one person to person, just like you might have done during recess at school. It's just a pleasant way of interacting with each other, tossing the virtual ball around, just bonding. Physically કોઈ નથી, આ virtual game છે ખાલી. Because what you don't know is that you're about to get socially rejected. The scientists have rigged the game. And in this case, you think you're playing with people, but you're actually not playing with anyone. And the game is set up so that the people you think you're playing with just stop. એક સેટઅપ એવું કરવામાં આવ્યું કે એક વ્યક્તિને રિજેક્ટ કરવામાં આવે, ખાલી 3 જણા જ રમે છે. So it turns out when this happens, your brain lights up like crazy in very similar ways to what would happen if the scientists put your hand in a freezing cold bucket of ice. Your dorsal anterior cingulate cortex and your anterior insula light up like you just experienced physical pain. Only you didn't. You just experienced social pain. But that's not all. If your friend in another fMRI scanner is witnessing you being socially rejected, the same brain regions light up in them. These UCLA researchers have found that your friend witnessing you in social pain will actually experience that social pain with you, down to their neurons firing the same way as yours. Why? Because your friend views you as an extension of herself. But what if your friend tried to support you? These same researchers have found, for example, that if your friend tries to comfort you when you're getting an electric shock, for example, the brain areas in your brain related to reward will increase in activity, and the areas related to your pain processing will decrease. જ્યારે એને ઇલેક્ટ્રિક એક એક્સપિરિયન્સ છેલ્લો એવો થયો કે એને ઇલેક્ટ્રિક શોક આપ્યો, તો જે ફિઝિકલ પેઇન વાળા સેન્ટર હતા અગાઉ ઇન્ટેરિયર સિંગ્યુલેટ ગાયરસ હોય તો એક્ટિવેટ થયેલા, પણ જ્યારે એની બાજુમાં ફ્રેન્ડ હતો એને ખાલી કોન્સોલેશન આપતો હતો ને તો બી એના પેઇન સેન્ટર ઓછા થઈ ગયા અને રિવોર્ડ સેન્ટર વધારે એક્ટિવ થાય, એટલે એને ફિઝિકલ પેઇન પણ ઓછું થઈ ગયું ખાલી કોન્સોલેશનથી. તો આમાં જે અગાઉ બતાવ્યું એ પ્રમાણે કે જે પર્સનને રિજેક્ટ કરવામાં આવેલું એના બ્રેઇનના અમુક એરિયાની અંદર આ પેઇન ફીલ થયા. એ લોકો તો વર્ચ્યુઅલ ગેમ રમતા હતા, હકીકત તો હાજર પણ નહોતા. સો ઇટ પ્યોરલી ડિપેન્ડ ઓન સાયકોલોજી. આપણે એમાં ક્લિયર સ્વીકારી શકીએ કે આ સાયકોલોજીકલ ગેમ છે આખી. તો જે રિજેક્ટ થયેલો એના બ્રેઇનની અંદર આ બધા રિજેક્શન પાર્ટના સેન્ટર છે એક્ટિવેટ થયા અને ફિઝિકલ પેઇન થતું એવું પેઇન ફીલ થવા લાગ્યું. ધેટ ઇઝ ધ સોશિયલ પેઇન. અને આવા સેમ પેઇન એના ફ્રેન્ડને પણ ચાલુ થયા, કારણ કે આપણે આપણા મિત્રને દુઃખી હાલતમાં જોઈએ તો આપણે એનું પેઇન ફીલ કરી શકીએ. એ જ વસ્તુ આપણા રિલેટિવ જોડે પણ હોય, કારણ કે આપણું હ્યુમન બ્રેઇન છે એની અંદર મિમિક ન્યુરોન આવે છે. જે તમારા માઇન્ડમાં સાયકોલોજી ચાલુ છે એને હું ફીલ કરી શકું જો આપણા ન્યુરોન મિમિક થયેલા હોય તો જનરલી આપણે જેની જોડે ક્લોઝ રિલેશનમાં છીએ, ફ્રેન્ડ્સ ઓર રિલેટિવ, એની જોડે આપણું બ્રેઇન મિમિક થયેલું હોય, એના માઇન્ડમાં જે ચાલે છે સેમ એવી પેટર્ન આપણા માઇન્ડમાં પણ ચાલુ થાય, જેનાથી આપણે ફીલ કરીએ કે આ પર્સન છે કયા ફેઝમાંથી પાસ થાય છે. તો આપણે અગાઉ જોયું એ પ્રમાણે કે
જ્યારે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર કોઈ સ્ટ્રેસમાં છે તો આપણે એને ફીલ કરીએ છીએ કે આ કઈ રીતના સ્ટ્રેસની અંદર છે. અને જે લાઓ ત્સે કરીને બહુ સારા ફિલોસોફર ચાઇનાના છે, એમને સરસ વાક્ય આ કીધેલું કે સોલ હેઝ નો સિક્રેટ ધેટ બિહેવિયર ડઝ નોટ રિવીલ. તમારા અંદરનું ડિસ્ટર્બન્સ છે તમારા બિહેવિયરમાં આવશે 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 જ. ફરક ખાલી એટલો છે કે સામેવાળાને ફીલ થવું જોઈએ કે આનું બિહેવિયર કંઈક ચેન્જ થયું છે. હવે આપણે પ્રોપર ડિઝીઝ પર જઈએ કે જે અલગ અલગ રોગો છે એ કેવી રીતે થાય છે. ધારો કે પથરી છે તો પથરી પાછળનું રીઝન જો સાયકોલોજીકલી જોવામાં આવે કે કોઈને પથરી કેવી રીતે થાય, સિમ્પલ રીઝન આપણને બધાને ખ્યાલ છે પાણી ઓછું પીએ છે એટલે પથરી થાય છે. પણ દુનિયામાં ઘણા બધા એવા લોકો છે જે ઓછું પાણી જ પીએ છે અને પથરી થતી જ નથી. તો એને નથી થતી ને આપણને કેમ થઈ, તો એના પાછળના રીઝન જોવા જઈએ તો એક છે ક્રોધના ઓગળ્યા વિનાના ગઠ્ઠા. જે તમારો એંગર બહાર નથી નીકળ્યો, એંગર બોડીની અંદર ફરી રહ્યો છે અને એંગર કોઈ જગ્યા પર સેગ્રીગેટ થવાનો છે, એક જગ્યા પર ભેગો થવાનો છે, એની અંદરથી એને કિડનીના સ્ટોન બને છે, ધેટ ઇઝ ધ રેનલ સ્ટોન. એવી જ રીતે પિત્તાશયમાં પણ સ્ટોન થાય છે, ગોલ્ડ સ્ટોન. એનું રીઝન પણ આ છે કે જ્યારે તમારો એંગર છે એ તમે બહાર નથી કાઢ્યા, મનની અંદર જ ભરાયેલો છે અને એંગર તમને ક્યાંય ને ક્યાંય સ્ટોન સુધી લઈ જાય છે. હવે જે યુરિનરી કમ્પ્લેન છે એને આપણે એક બીજા નેચરના લો સાથે લઈને ચાલે. નેચર કેવું છે, બધે જ લો એક સરખા હોય. જે નેચરના લો એનિમલને લાગુ પડે છે એ જ લો આપણને પણ લાગુ પડે છે. તો આને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો આપણે જોઈએ કે અહીંયા લાઈન છે એ શું કરે છે. જે લોકો ઝુઓલોજી સાથે અથવા એનિમલ વાઇલ્ડ લાઈફ જેને ગમતી હોય એને ખ્યાલ આવશે. એ યુરિન કરીને ત્યાં શું કરે છે ખ્યાલ છે કોઈને? યસ, એ પોતાની ટેરિટરી માર્ક કરે છે. જેટલા પણ શિકારી પ્રાણીઓ છે એનો એરિયા હોય. સિંહ છે તો રાજા છે, એનું એક રાજ્ય હોય કે આટલા એરિયાની અંદર બીજો સિંહ ના આવે. એવી રીતે ટાઈગરની અંદર પણ છે. આ ટાઈગરનો વિડીયો છે. તો એના પોતાના ટેરિટરી માર્કિંગ થ્રુ ધે યુરિન કરે. એટલે એ એરિયાની અંદર બીજો કોઈ સિંહ કે વાઘ આવે તો એ પોતે સ્મેલ, જે યુરિનની ટિપિકલ સ્મેલ હોય, ફેરોમોન્સ હોય, જેનાથી એને ફીલ થાય કે અહીંયા ઓલરેડી એક વ્યક્તિ પ્રેઝન્ટ છે, એનું રાજ્ય છે, એટલે આ ટેરિટરીમાં આપણે ઇન્ટરફિયર નથી કરવાનું, આપણે બીજો એરિયો સિલેક્ટ કરવાનો છે. તો આ ટેરિટરી માર્કિંગ કરે છે. તો ટેરિટરી માર્કિંગ ઇઝ એક્ઝિબિટેડ થ્રુ ધ યુરિન. બરાબર, આ નેચરનો લો છે. જ્યારે જ્યારે શિકારી પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ પોતાનો ટેરિટરી માર્ક કરે ત્યારે યુરિન યુઝ કરે છે. તો એવી આપણી ટેરિટરી અત્યારે એવું ના હોય કે આપણી પાસે આખો એરિયા, આખું સુરત મારવું, પણ આપણું ફેમિલી આપણી ટેરિટરી છે કે મારા ફેમિલીમાં હું કહું એવી રીતે થાય, અથવા મારા 2-4 ફ્રેન્ડ છે એની અંદર મારું વર્ચસ્વ છે, ડોમિનેશન છે, હું કહું એવી રીતે જ થાય. પણ જ્યારે આપણા ધાર્યા બહારનું થાય છે ને આપણને એવું થાય કે મારા જ ઘરની અંદર મારું ચાલતું નથી, મારો કોઈ ઓપિનિયન લેતું નથી, મારું કોઈ સાંભળતું નથી, અને જ્યારે આ ફીલ આવે છે ત્યારે એને જે રિલેટેડ કમ્પ્લેન થાય છે ઓલવેઝ યુરિન રિલેટેડ જ થશે. કારણ કે એનો ટેરિટરી કોન્ફ્લિક્ટ આને કહી શકીએ કે એની ટેરિટરીમાં ઇસ્યુ આવ્યો છે. જ્યાં એનું ચાલે છે ત્યાં આજે ચાલ્યું નથી, એટલે એના ટેરિટરીમાં કોઈ ઇન્ટરફિયર કર્યું છે અને એના હિસાબે યુરિનરી કમ્પ્લેન થઈ. તો નેચરના લો છે એ ડિઝીઝ તરીકે બહાર આવે છે. આપણે આના દ્વારા સમજ્યા. એવી રીતે ઘૂંટણનો દુખાવો છે, બહુ કોમન છે. 40-50 યર એજ પછી જોઈન્ટ પેઇન ચાલુ થાય છે. ફિઝિકલ કોઝ જોવા જોઈએ તો મોટા ભાગે આપણો ડાયટ છે કે બોડીમાં કેલ્શિયમ ઘટે છે એટલે ઘૂંટણના દુખાવા થાય છે. પણ એનો સાયકોલોજીકલ કોઝ શું છે? તો સાયકોલોજીકલ કોઝની અંદર છે જડ, અહમ અને અભિમાન. આપણે જે કહીએ ને સ્ટબનનેસ, ઝૂકવું નથી, કડક રહેવાનું છે. પુષ્પાનું હતું ને ઝૂકેગા નહીં સાલ, એની જેવું છે કે નમવાનો અને લચીલાપણાનો અભાવ. સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહીએ તો જતું કરવાનો અભાવ. આપણે ઘણી વાર એવું કહીએ ને છોડો ને ભાઈ, જવા દો, આપણે કંઈ નથી કરવું. એ નથી આવતું, ના હું છોડીશ નહીં, આમ જ થવું જોઈએ. તો એ જે લચીલા ફ્લેક્સિબિલિટી છે, ફ્લેક્સિબિલિટી હશે તો જોઈન્ટની અંદર સ્ટીફનેસ નહીં આવે, પેઇન નહીં થાય. પણ જનરલી ફ્લેક્સિબિલિટી જતી રહી છે એના હિસાબે આ પોઈન્ટ પેઇન થઈ રહ્યું છે. અને આ પેઇન મોટા ભાગે, હવે આને સંજોગો ગણીએ કે જે ગણો, મોટા ભાગે ફિમેલની અંદર 45 થી 50 યરની એજમાં થાય છે. 45 થી 50 ની એજ શું છે કે ત્યારે એના કોઈ સનના મોટા ભાગે મેરેજ થયા હોય, સન હોય તો ઘરમાં એક બીજું સ્ત્રી પાત્ર આવ્યું છે અને એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન, કારણ કે ઓબ્વિયસલી દરેકના પોતાના અલગ નિયમ હોય, તો એ ધારો કે એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે સેટ નથી થતું, તો આને પોતાને એવું છે કે ભાઈ 25 વર્ષથી ઘર હું ચલાવું છું તો હું કહું એમ થવું જોઈએ. અને અત્યારે મોડર્ન ગર્લ્સનું એવું છે કે ભાઈ અમે અમારી રીતે ચલાવી લઈશું. તો આ કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થાય છે. અને એને જે માતા છે એને ઝૂકવું નથી, છોડવું નથી, તો એના હિસાબે એને જોઈન્ટ પેઇન ચાલુ થાય. આ સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. ફિઝિકલ તો એક અલગ વસ્તુ છે, આપણે જે કલરના એક્ઝામ્પલથી જોયું.
કે ઓરિજિનલ લિયોનાર્ડો વિન્સીને મોનાલિસા બનાવી હતી, કલરથી એને ખાલી એક્સપ્રેસ કરી છે, એનું ઇમેજિનેશનમાં હતી આપણને બતાવ્યું. તેવી રીતે જે ડાયટરી ડેફિશિયન્સી કહીએ છીએ, કેલ્શિયમની ડેફિશિયન્સી ખાલી કારણ છે, પણ સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સના હિસાબે એને પેઇન થાય છે. હવે એને રિલેટેડ આમાંથી શીખવા જેવો એક બીજો વિડીયો છે, એનિમેટેડ વિડીયો છે. આમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે જોવાનું છે ખાસ. લેંગ્વેજ નથી, કોઈ મ્યુઝિક જ છે, એટલે ભલે અવાજ બંધ થયો, ખાલી જુઓ અને ઓબ્ઝર્વ કરો. This is the stubbornness. બંનેને સેમ પ્રોબ્લેમ જ ફેસ થયો, જવું કેવી રીતે? બરાબર. તો આ વિડીયો પરથી જે મેસેજ છે, ઇટ્સ અ બેટર ટુ બેન્ડ રેધર ધેન બ્રેક. તૂટી જવા કરતા ઝૂકી જવું વધારે સારું. આ નેચરમાં આપણને જોવા મળે છે. સુરતે 3 પૂરનો સામનો કર્યો છે, બરાબર. તાપીમાં જે રેલ આવે છે, ફ્લડ, એ દરમિયાન આપણે જોયું છે કે મોટા મોટા ઝાડ હોય ને એ પડી જાય છે, નાના નાના ઘાસ હોય 1-2 સેન્ટીમીટરના એ નથી પડતા. ક્યારે એવું નહીં જોયું કે પૂરમાં તણાતા ઘાસ આવ્યું. ઘાસની રીઝન છે કે એની પાસે ફ્લેક્સિબિલિટી છે. પાણીનો પ્રવાહ આ બાજુ આવે તો આ બાજુ ઝૂકી જાય છે, આ બાજુ પ્રવાહ આવે આ બાજુ ઝૂકી જાય છે. ઝાડ શું કરે છે, જે વર્ષો જૂનું, 100 વર્ષ 200 વર્ષ જૂનું છે, એનામાં અભિમાન છે કે ભાઈ હું 100 વર્ષથી ઉભેલો છું, હું નહીં ઝૂકું. એ કડક ઊભું રહી છે અને પ્રવાહની સામે ફાઇટ નથી કરી શકતું, પડી જાય છે. તો ફ્લેક્સિબિલિટી નેચરમાં પણ છે કે જે ફ્લેક્સિબલ રહી છે એ સર્વાઈવ કરી શકે, જે ફ્લેક્સિબલ નથી એનું સર્વાઈવલ નથી રહેતું. તો આ નેચરના લો આપણી સાયકોલોજી સાથે પણ જોડાયેલા છે. હવે જે બીજા ડિઝીઝ જોઈએ તો એમાંથી અસ્થમા. અસ્થમાની અંદર શું થતું હોય? શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય. તો તમે કોઈ એવા એટમોસ્ફિયરમાં છો કે જ્યાં આપણને કમ્ફર્ટેબલ ફીલ નથી થતું, તમારી કોઈ ફિલિંગને તમે છુપાવો છો. આપણે કોઈ જગ્યા પર ફ્રીડમ નથી મળતી તેવું કહી શકીએ. મને મારી શ્વાસ લેવાની મારામાં ફ્રીડમ નથી, બહુ કમ્પલ્ઝન હોય, બહુ ડોમિનેશન હોય ત્યારે ફીલ થાય. પછી મરી જવાની લાગણી આવી ગઈ, આ કરતાં મરી જવું સારું. પછી અંદર ને અંદર રડ્યા કરે છે, એ વખતે પણ બ્રીથિંગ કમ્પ્લેન આપણને ફીલ થતું હોય, બહુ ક્રાઇમ થયું હોય તો. જીવન અંગેનો ભય, અહીંયા હાજર હોવા માટેની ઈચ્છા, મારે અહીંયા રહેવું જ નથી, પણ રહેવું પડે છે. ફેમિલી છે, ફ્રેન્ડ છે, એટલે રહેવું પડે, બાકી મને આ વસ્તુ ગમતી જ નથી. જ્યારે આવા થોટ પ્રોસેસ છે અલ્ટિમેટલી સોલ્વ ના થયા તો તમને અસ્થમા તરફ લઈ જશે. અમારી પાસે હમણાં એક કેસ આવેલો, નાનું બચ્ચું છે 4 વર્ષનું, અસ્થમાથી પીડાય છે. બહુ બધા પીડિયાટ્રિશિયન પાસે ગયું, પલ્મોનોલોજી જે સ્પેશિયલ ફેફસાના ડોક્ટર છે એની પાસે ગયું, પણ સારું થતું જ નહોતું. કેસ આખું હિસ્ટ્રી લેવામાં આવી, ખ્યાલ એવો આવ્યો કે મધર ફાધરને બહુ ઝઘડાઓ થાય છે. એટલે બંનેના મગજમાંથી સતત વરાળો નીકળ્યા કરે છે. આપણે ઇમેજિનેશન એવું કરીએ, બ્લેક ધુમાડા સતત નીકળ્યા કરે છે. એ ખરાબ ફિલિંગ્સની અંદર બાળકને ગુંગળામણ અનુભવાય છે અને એના હિસાબે બાળકને અસ્થમા થયું. એ બાળકને કેમ બીજી કોઈ કમ્પ્લેન ના થાય? અસ્થમા જ કેમ? એ બાળક 4 વર્ષનું છે છતાં સેન્સ કરતું. મમ્મી પપ્પા ઝઘડે ને બંનેના હાથ પકડીને સોફા પર બેસાડે ને એવું કહે કે તમે બંને પાછા બોલતા થઈ જાઓ, મને નથી ગમતું. તો એને પોતાને સફોકેટ ફીલ થતું. એ સફોકેશન એને અસ્થમા તરફ લઈ ગયું. બીજા ડિઝીઝ હજુ જોઈએ તો જૂની ખાંસી. ખાંસી જનરલી આપણે દાદા દાદીના જમાનાની અંદર દાદા ઘરમાં આવે તો ખાંસી કરવાની ટેવ હતી.
તો એનાથી શું થતું, એની પ્રેઝન્સ ફીલ થતી, દાદા આવ્યા છે. તો જ્યારે તમારે તમારો આઉટપુટ આપવો છે, ઓપિનિયન આપવો છે, પણ કોઈ સાંભળતું નથી, ત્યારે આપણું બોડી ખાંસી પેદા કરે છે કે જેનાથી લોકોનું એટેન્શન જાય. અત્યારે ધારો કે એક વ્યક્તિ કોઈ એવું છે કે બહુ ખાંસી ખાય, આપણા બધાને ધ્યાન જશે કોણ ખાંસી ખાય છે, એટલે બધાને એનું એટેન્શન મળે છે. તો બોડી જ્યારે પોતાની વાત કરવા માંગે છે અને એને એટેન્શન નથી મળતું, તો બોડી પોતે કફ પ્રોડ્યુસ કરે છે, ખાંસી પેદા કરે છે કે જેનાથી લોકોનું ધ્યાન જાય કે આને કંઈક તકલીફ છે, કોઈ એને પૂછે. તો જ્યારે આપણે કોઈ સામે અવાજ ઉઠાવવો છે, ઉઠાવી નથી શકતા, પછી કોઈ મારી તરફ જુઓ, મારા તરફ ધ્યાનથી સાંભળો, આવી ફિલિંગ્સ આપણી બહાર નથી આવતી, ત્યારે બોડીમાં કફિંગ પ્રોડ્યુસ થાય છે કે જેનાથી લોકો એટેન્શન આપે. બીજા ડિઝીઝ જોવા જઈએ તો થાઇરોઇડ બહુ કોમન ડિસઓર્ડર છે અત્યારે. તો એમાં તમે કોઈના વિક્ટિમ બનો છો, કોઈ બીજાની પનિશમેન્ટ તમે ભોગવી રહ્યા છો, ત્યારે થાઇરોઇડ થાય છે. જીવનથી દૂર ધકેલાઈ જવાની લાગણી કે ભાઈ જીવનની અંદર કઈ મજા નથી રહી, જે ફિલિંગ્સ હતી એ નથી રહેતી, ત્યારે થાઇરોઇડ થવાનો છે. ડિસસેટિસ્ફેક્શન હશે ત્યારે થશે. અને તમારું એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી એવું ફીલ થાય. જનરલી થાઇરોઇડ ફિમેલને વધારે થાય છે કમ્પેર ટુ મેલ. મેલની અંદર આ પ્રક્રિયા બહુ ઓછી હોય. ફિમેલમાં જ્યારે સહપરિવાર કુટુંબમાં રહેતા હોય, ઘણા બધા લોકો સાસુ વહુ જેઠાણી દેરાણી જોડે રહેતા હોય, ઘણાને આવી ફીલ આવતું હોય ભાઈ મારું કોઈ મહત્વ જ નથી, મને કોઈ ઘરમાં ગણતું જ નથી. તો એ શું થયું, એનું પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી એવું એને ફીલ થાય છે. એ લોકોનું કામ મારે કરવું પડે છે, એટલે ભોગ બનવાની લાગણી આવી, મારે જ પનિશમેન્ટ આવી, મારે જ બધું કરવાનું. આ સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ એના થાઇરોઇડ લેવલ સુધી આવે છે અને થાઇરોઇડ એના ડિસ્ટર્બ થાય છે. તો થાઇરોઇડની અંદર ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ છે. એમાં તો સાયન્સ પાસે પણ જવાબ નથી કે આ કેમ થયું, પણ એનો જવાબ છે સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ. બીજું જોવા જઈએ તો વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ અને મેન્સ્ટ્રુઅલ કમ્પ્લેન. ફિમેલની અંદર અત્યારે યંગ ગર્લની અંદર સૌથી વધારે પીસીઓડીની કમ્પ્લેન જોવા મળે છે. તો આની અંદર જોવા જઈએ તો પુરુષની તુલનામાં સ્ત્રી શક્તિહીન છે એવી માન્યતા. અહીંયા વર્ડ ખાસ ધ્યાન રાખજો, માન્યતા છે. હકીકત એ જ છે કે સ્ત્રી પુરુષ કરતા મજબૂત જ છે, એને ક્યારેય સાબિત કરવાની જરૂર નથી પડતી. પુરુષ સ્ત્રીના કુખેથી જ જન્મે છે. પણ જ્યારે ફિમેલ પોતે એવું ફીલ કરે છે કે મારે સાબિત કરવું છે કે હું સ્ટ્રોંગ છું, ત્યારે એના હોર્મોન ડિસ્ટર્બ થાય છે અને હોર્મોનલ ડિસ્ટર્બન્સ એને ત્યાં સુધી લઈ જાય છે. જીવનસાથી પ્રત્યેનો ક્રોધ, ગૂંચવાડો છે, સિક્રેટ ને સિક્રેટ જ રહેવા દેવું, કોઈ જોડે શેર જ નથી કરવું, તમે નહીં સમજી શકો. બહુ કોમનલી આપણે સાંભળતા હોય, તને નહીં ખબર પડે તું રહેવા દે, તો એ તમે શેર નથી કરતા. બહારની અસરોને પોતાની સત્તા એટલે સરેન્ડર કરી દેવું, ડોમિનેશન છે, એમાં એક્સેપ્ટન્સ આવી જાય. સ્ત્રી સહજ પ્રક્રિયાનો ઇનકાર કે ભાઈ ફિમેલ તરીકે મારે જે સજવું ધજવું છે, મારે શૃંગાર કરવો છે, મારી જવાબદારી એટલી છે, ટાઈમ નથી, મારા જોબ છે, અર્નિંગ છે, અલ્ટિમેટલી પાછળ મની ગોલ આવવાનો છે. તો જ્યારે સ્ત્રી પુરુષને સમકક્ષ થવાની ટ્રાય કરે, ઓલરેડી આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે એ એનાથી ઉચિત છે, પણ જ્યારે આવો પ્રયત્ન કરે છે, માન્યતા એનું સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ છે, તો પુરુષ સમોવડા થશે તો શું થશે કે જે પુરુષના હોર્મોન છે આપણી બોડી સિક્રેટ કરશે. સ્ત્રી અને પુરુષમાં બંનેમાં સેમ હોર્મોન હોય. ફિમેલ માટે ઇસ્ટ્રોજન છે, મેલ માટે ટેસ્ટોસ્ટેરોન છે, આપણે સાંભળ્યું છે. તો ફિમેલની અંદર પણ ટેસ્ટોસ્ટેરોન સિક્રેટ થાય છે અને મેલની અંદર પણ ઇસ્ટ્રોજન સિક્રેટ થાય છે. તો ફિમેલના ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું લેવલ વધી જશે કારણ કે એને પુરુષ જેવું બનવું છે. તો બોડી એવું કરશે કે હા ભાઈ તને જે ઈચ્છા છે, આપણું બોડી કલ્પવૃક્ષ છે, જે માંગો એ મળે. આપણે આપણા મન પાસે માંગ્યું, આપણી બોડી પાસે માંગ્યું કે મારે જેને સમકક્ષ બનવું તો એનાથી ઊંચું થવું છે, તો આપણી બોડી ટેસ્ટોસ્ટેરોન સિક્રેશન વધારી દે છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોન વધશે એટલે મેડિકલ સાયન્સમાં ખ્યાલ છે કે માસિકનું ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, જે પીસીઓડી આપણે કહીએ છીએ, એ ક્રિએટ થાય છે. તો જનરલી જ્યારે પીસીઓડી કે મેન્સિસ રિલેટેડ કમ્પ્લેન આવે છે, વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ રિલેટેડ કમ્પ્લેન આવે, ત્યારે પાછળ સાયકોલોજી આ છે. આંજણી થવી, આપણે જનરલી ગુસ્સામાં આંખ એવી રીતે ઝીણી કરતા હોય, તો જ્યારે તમારો એંગર સપ્રેસ થાય ને એને રિકરન્ટ આંજણી થતી હોય. જ્યારે કોઈ નજીકની વ્યક્તિ છે તમે કહી નથી શકતા પણ તમારી આંખમાં ખૂંચે છે, આપણે એવું કહીએ આંજણીમાં શું થાય, આંખમાં ખૂંચે, જેને સ્ટાઇલ થઈ છે એને અનુભવ છે કે આંખમાં કંઈક વાગતું એવો અનુભવ થાય. તો એ જ વસ્તુ છે કે સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સમાં જ્યારે જીવન પ્રત્યે ક્રોધભરી આંખથી જોવું છે, કોઈ તરફ ગુસ્સાથી જોવું છે, કોઈ વ્યક્તિ તમારી આંખમાં ખૂંચે છે પણ તમે કહી નથી શકતા, તો આ એંગર તમારી બોડીમાં ક્યાંય ને ક્યાંય સ્ટાઇલ ફોર્મમાં આવ્યું છે. પછી જ્યારે આપણી બોડીની અંદર ખાલી ચડે છે ત્યારે એની અંદર રીઝન જોવા જઈએ તો આપણી બોડીની અંદર પ્રેમ અને સમજણને અટકાવી રાખીએ છીએ. જ્યારે આપણે આપણો લવ કશે એક્સપ્રેસ નથી કરતા અથવા તો આપણી ફિલિંગ્સ કોઈ જોડે શેર નથી કરતા. ઘરની અંદર પણ ઘણાને એવું ડોમિનેશન હોય, મમ્મી પપ્પા એટલા બધા સ્ટ્રોંગ છે કે હું કહી ના શકું, મારી મનની વાત મનમાં જ રાખવી પડે. તો આવી વસ્તુઓ છે એ પણ આપણે માનસિક રીતે ભાઈ સાયકોલોજીકલી હું કઈ દિવસનું મરી ગયેલો છું, આ તો જીવું છું દુનિયા ખાતર, એવું કહેતા હોય, તો એને ખાલી ચડવાની કમ્પ્લેન આવે છે. કારણ કે પ્રેમને આપણે હૂંફ દ્વારા પણ જોતા હોઈએ કે પ્રેમ એટલે હૂંફ, એટલે શરીરમાં એક ગરમાહટ આપે. તો જ્યારે બોડીમાં સર્ક્યુલેશન અટકી જાય છે ત્યારે ખાલી ચડે છે. એટલે એની બોડીને જ્યારે એવું ફીલ થાય છે કે એને પ્રેમ નથી મળતો, હૂંફ નથી મળતી, તો બોડી એવી રીતે રિએક્ટ કરે છે અને એને ડિસ્ટન્ટ પાર્ટ જે હાથ અને પગની અંદર ખાલી ચડવાની શરૂઆત થાય. તો આ બધા એના સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ થયા. આપણે ખાલી કોરિલેટ કર્યા છે, એક બહુ નાનો પાર્ટ જોયો છે અને હજુ ડિટેલમાં કાંઈ કેવી રીતે થાય છે,
શું થઈ રહ્યું છે, આ આગળ કેવી રીતે આપણે એને અટકાવવું હોય તો શું પગલાઓ લઈ શકે, એના વિશે વિશેષ આપણને ડોક્ટર જયેશ ઘાડિયા કહેશે. હું એન્ડિંગ કરું છું. ખાસ સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ ડોક્ટર ભાવેશ વણકરિયા એન્ડ VNSU કે અમને આ એક ચાન્સ આપ્યો કે જેનાથી આપણે લોકો સુધી, અમારો એમ ખાલી એટલો છે કે લોકો સુધી મેસેજ પહોંચે કે બીમારી કેવી રીતે આવે છે. તો નેક્સ્ટ સેશન આપણે ડોક્ટર જયેશને માણીએ. ડોક્ટર જયેશ ઘાડિયા. Good morning, everyone. How's the session? શું નવું જાણ્યું? બધું જ નવું હતું? ચલો, ખૂબ સારી વાત છે. કોઈને એવું થયું કે આ ક્યાંથી આવ્યું આ બધું મટીરિયલ? કોઈનું મન થયું કે આ ક્યાંથી આવ્યું છે? આ બધું તો અવેલેબલ હોવું જોઈએ ને બધા માટે, હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? તો એના માટે 2 બુક છે, લખો. 2 બુકના નામ આપું તમને. એક બુક વાંચવી જોઈએ તમારે પોતાની સેલ્ફ માટે. પહેલી બુકનું નામ છે યુ કેન, આઈ ટેક અ ટાઈમ પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન, નોટ પેન કાઢી શકો, ફોનમાં રાઇટ ડાઉન કરી શકો છો. આર યુ રેડી? યુ કેન હીલ યોર લાઈફ બાય લુઈસ હે. હા, એમને એક ખાલી નાની છણાવટ આપી દો. એમને સ્કિન કેન્સર હતું. Skin cancer, most worst cancer in the world is skin cancer. Okay, but એમણે એમની thought process ને એકવાર ઓબ્ઝર્વ કરીને thought process દ્વારા એમણે સ્કિન કેન્સરને ક્યોર કર્યો. હું કંટ્રોલ કર્યાની વાત નથી કરતો, ક્યોર કર્યો. રિસન્ટલી 2-4 વર્ષ પહેલા જ એમનું મૃત્યુ થયું. She lives a long life, I think 76 plus. Okay, so psychology affect બહુ સારી રીતે કરે છે. Second book is Knowing Yourself by Zoman Romero. Knowing Yourself by Zoman Romero. I think I appreciate your efforts to write down this book's name, but I will appreciate more when you read carefully and spread awareness, because you are the pioneer of our society, right? Because you can teach many people these emotions, how much they are dangerous to humankind. So એવું સમજીએ કે તો શું આપણે ઇમોશનલ થવાનું જ નહીં? એનો ક્વેશ્ચન થાય કે નહીં? આપણે હેપી ગો લકી રહી શકીએ? ઇટ ઇઝ કોઈ દિવસ પોસિબલ નથી. આ બધી ઇમોશન્સ થવાની જ છે, ક્યારેય નહીં થાય એવું નહીં બને. રાઈટ ઓર રોંગ? માનો કે કોઈને ગુસ્સો નહીં આવે, પોસિબલ નથી. ભાઈ આવશે જ, મારા મન ધારું નહીં થાય તો મને ગુસ્સો આવશે જ. રાઈટ ઓર રોંગ? મારી એક્ઝામ માથે પડી છે, મારી હમણાં 5 દિવસ પછી એક્ઝામ છે, મને ટેન્શન નહીં આવે? આવશે જ. મારી કાર કોઈ કારણ વગરની ઘસડીને જતું રહ્યું, મને ગુસ્સો નહીં આવે? આવશે જ. રાઈટ? આઈ થિંક બધા અનમેરિડ હશે, કદાચ પ્રોફેસર મેરિડ હશે. મારી વાઈફે મને આ બધા વચ્ચે આવું કહી દીધું. હસબન્ડ એવું વિચારશે તો સ્વાભાવિકપણે છે કે મેલ ઈગો હર્ટ થઈ જશે. તો શું એને કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે? એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. કંઈ જ નથી એવું નથી. એકચ્યુઅલી કેવું છે ખબર તમને? આજના સાહેબ તમે એવું કીધું કે તમે ક્યારેક વાંચજો ફૂડ પેકેટ્સ. હું એમ કહું છું આ લોકોને ખ્યાલ જ છે, નથી ખ્યાલ તમને બધાને કે મેકડીમાં જવાથી આપણે પામ ઓઇલ જ ખાવાનું છે? રાઈટ? બટ વી ગો રાઈટ ઓર રોંગ? હવે આપણે એવું વિચારીએ છીએ, આજની જનરેશન શું છે, ખરાબ તો છે જ, બધું ખરાબ છે, પણ શું વિચારીએ? શું વિચારીએ? હા, એકી લાઈફ છે, પછી એન્જોય કરી લઈએ, પછી ખરાબ તો છે પણ ઓછું ખરાબ જોઈએ છે મારે. સમજે? પાણીપુરીના ઘણા બધા વિડીયો આપણે જોયા છે.
I think everybody recalls that video, right or wrong? But when આપણે જ્યારે જઈએ ને પાણીપુરી વાળા પાસે ત્યારે આપણે મનમાં એવું આ એવો નહીં હોય, આપણે એને તરત જ લેબલ આપી દઈએ કે આ એવો નહીં હોય, રાઈટ? અને આપણે મોજથી પાણીપુરી ખાઈએ અને ખાવી જોઈએ, ના નથી, પણ હેલ્ધી કહ્યું ને, ખરાબ અને ઓછું ખરાબમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. આપણે અત્યારે ખરાબ અને સારામાંથી સિલેક્ટ નથી કરવાનું, આપણે શામાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે? વી ઇન ધેટ એરા રાઈટ નાઉ કે ખરાબમાંથી ઓછું ખરાબ શું છે ને એ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે, રાઈટ? સરે જેટલી પણ વાત કરી ડોક્ટર મેહુલ પટેલે એમાં શું સમજ્યા તમે લોકો? મને સમજાવો, શું સમજ્યા? પ્લીઝ બી ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન. યસ. Yes. Yes, absolutely. Also, every physical symptom has psychological cause. Okay, every physical symptom has a psychological cause. Okay, side પર દબાવવાનું છે. Fine. હજુ હા, yes. Okay, express your emotions. Okay, fine. હજુ કહી શકો છો. છે ને અહીંયા એક સેક્ટર જે ઓછો ડિસ્કસ થયો છે ને એ મેડિકલ સેક્ટર ઓછો ડિસ્કસ થયો છે. જે વાત કરીને કે એક કોઈ ઘટના બની, એનો પ્રતિસાદ આવ્યો અને ડિઝીઝ થયો, વચ્ચે જે એક મેજર પોર્શન છે ને એ તમારી ફિઝિયોલોજીકલ ઇમ્બેલેન્સ થાય, જેમાં કેમિકલ્સ જનરેટ થાય, જેમ કે એંગરમાં સિરોટોનિન જનરેટ થાય, તમારી ખુશીમાં એન્ડોર્ફિન જનરેટ થાય. હું તમને કદાચ આ મેડિકલ ટર્મ હમણાં સમજાવીશ ને તો તમને ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો પડશે. એટલે એવું નથી કે મેડિકલ સાયન્સની કોઈ વેલ્યુ નથી, ઇટ ઇઝ ધેર. કારણ કે જે રિસર્ચ થાય છે એટલા માટે જ થાય છે કે આ થયા પછી એવું શું પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થયું બોડીમાં કે જેનાથી માણસ બીમાર પડ્યો, રાઈટ? તો શું થયું? આપણે એક વર્ડ લઈએ સર, વી શુડ નોટ પોસિબલ, જસ્ટ યસ મેન્યુઅલી કરી શકો તમે, રાઈટ? સર સેકન્ડ, what we are discussing today and what these emotions disturbing us. So if next દબાવજો. Yes, 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 right? These emotions cause the disharmony, right? તમે કઈ ગુસ્સો આવ્યો, કોઈ માનો કે આ ભાઈને કોઈ મેં somehow કોઈ સ્ટુડન્ટને મેં અહીંયા ઉભા જ કંઈ કહી દીધું એટલે એવું કહી દીધું કે એની ડિવેલ્યુએશન થઈ જાય, રાઈટ? તો એ શું કરશે? એની હાર્મોની ડિસ્ટર્બ કરશે, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ નો વોટ ઇઝ હાર્મોની. કારણ કે આપણો સેશન છે ને, સેશનનું ટાઇટલ વાંચ્યું છે તમે? ઇટ ઇઝ અ હાર્મોની એટ અ વર્ક પ્લેસ, રાઈટ? સો I want to discuss that era because આ બધી વસ્તુઓ છે ને એમાં ઘણીવાર આપણે નથી, આપણે કેરેક્ટરમાં નથી એવું લાગે. ક્યાં કેરેક્ટરમાં? ભાઈ મસાનો દુખાવો મને નથી થતો, આઈ એમ નોટ ઇન કેરેક્ટર, રાઈટ? મને પથરી નથી, આઈ એમ નોટ ઇન કેરેક્ટર. મને થાઇરોઇડ છે, આઈ એમ ઇન કેરેક્ટર. મને પીસીઓડી છે, આઈ એમ ઇન કેરેક્ટર. મને ની જોઈન્ટ પેઇન છે, આઈ એમ ઇન કેરેક્ટર. So when you are in a character, so you should know about disharmony. So before the disharmony, you should know harmony. So what is harmony? I want from your answer. What? Sorry? Consensus, like a mutual agreement. Mutual agreement. Anyone else? Sorry? તાલમેલ. એકદમ સરસ શબ્દ, તાલમેલ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, વી એકચ્યુઅલી આપણે ડિક્શનરી ડેફિનેશન જોઈએ. યસ, હાર્મની માટે ખાલી એક વચ્ચે મને અનુભવ થયો બેઠા એટલે કહું, સરનો એક વિડીયો પ્લે થતો જેમાં મ્યુઝિક નહોતું. સર એવું કીધું તમે જોવો, અનુભવો. તો do you feel the exact message of that video is impacted on you without any music? It is less impacted because you just roundabout તમે જોશો ઓ શું ચાલી રહ્યું છે, you are not concentrated by that time. So this makes music makes some harmony in this video because the pose of that પેલા જે નાના આવ્યા પાસે, the pose of that video is created, silence created many sentences actually, right? So the combination of simultaneously sound musical notes to produce a pleasing effect. If you want to make a pleasing effect, you should be very harmonious. Any musical instrument, it is
જો એને સારી રીતે નહીં વગાડવામાં આવે તો એ તમને ત્રાસ આપશે. જેમ કે મંદિરમાં પેલા થાપ 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 વગાડતા હોય અને કોઈ સરસ મજાનું મ્યુઝિક વગાડતો તો તમને બેસવું ગમશે. રાઈટ નાઉ કોઈ પણ મોલમાં જાઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, એક સાયલેન્ટ ફીચર, બે વસ્તુ હોય સાયલેન્ટ ફીચર, કઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, કયા કયા સાયલેન્ટ ફીચર હોય એમાં? એક તો મ્યુઝિક. સેકન્ડ, હું તમારી પાસેથી જાણવા માંગુ છું. યસ, yes, absolutely right. It's a smell. It's a silent feature. If it's a bad smell, is that your harmony is disturbed. Disgust feel does you leave the place, right? Second step, the state of being agreement or a concord. Concord means you are some, मतलब તમે કોઈની ફોલોઅર્સ છો. मतलब માનો કે ડોક્ટર મેહુલ છે, એમનો રોલ થયો અત્યારે. જો હું ડોક્ટર મેહુલનો રોલ અત્યારે પાછો પ્લે કરું તમને નહીં મજા આવે. I am a concordance to him right now. Right? Concordance means what follows the session actually, right? Second one. Yes. Harmony. Yes. Psychology, we're triangle. In આપણા જે ટાઇટલ છે ને એમાં ટ્રાયંગલ આપ્યું છે, right? Psychology, enter please. Work and health. Everything is connected. I think you all are agree after first session, right? Just a minute. ये जो અહીંયા આપી દો તો ચાલશે? હા, વધારે સારું રહેશે. હા, what is this harmony? નીકળી ગયું. What is disharmony? Harmony નથી, disharmony છે, right? But what is disharmony? How it is produced? Disagreement, right? Reasons? We want to discuss reasons behind the disharmony. The whole process you learn in the first session, you should know the reasons behind that. What are the reasons? Different perceptions. Yes, different perception. Write down every point what we are discussing. Right? Different perception. Then different interest. Area of interest is different, right? Then clash. Opinion clash, right? Fine. Then yes, sir, please. Yes. As for me and my sir is attitude. Attitude. Absolutely right. Attitude is matters always. Then disturbance. Continuity disturbance. Okay, fine. Then see, what we are discussing is the basic reasons behind your disharmony and which leads to disease. So you should be very careful about thinking actually. What I make you to think why this disharmony happens, why these major diseases are in your body. You are young, that's why this is very crucial role to learn how disharmony takes place, right? Anything? Please. Yes. Belief, yes. Your belief matters always. When we deny to agree other person or we want other person to agree us only. Yes, absolutely. That's a cooperation lack of, right? Right. Then belief. One belief is that બિલાડી રસ્તો કાપ્યો, વાત ખરાબ થઈ ગઈ. That's okay, right? We have that strong belief. Yes. Cognitive disorders. Yes. Your perception is also wrong. માનો કે સાપ પડ્યું છે, દોરડું પડ્યું છે ને સાપ જ દેખાય છે, સમજે? તો it's cognitive problem. That is called as in disease process it is called as schizophrenia, right? Okay, then yes, we will discuss one by one and your thought process should be aligned to this session. Align. I say align, right? That man is told or area of interest is different, right? What it creates? Area of interest, માનો કે તમને બધાને જે કામ સોંપવામાં આવે છે,
એમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તો તમારું રિએક્શન શું રહેશે? યસ, જબરદસ્તીથી કરશે. Like if there is a harmony, there is a one way. If there is a area of interest is different, there is a becoming a like a bunch of waves. યસ, And that makes a disharmony. યસ, એબ્સોલ્યુટલી. મારે જવું છે ભાઈ વડોદરા અને મને મુંબઈ કેમ લઈ જાવ છો? કાઇન્ડ ઓફ, રાઈટ? યુ આર સ્ટ્રેચિંગ બાય ધેટ વે. માનો કોઈના ડોમિનેશનમાંથી સ્ટ્રેચ થશો ને કે ભાઈ મારે જવું છે આમ અને મને આમ લઈ જાય છે, તો સ્ટ્રેચ થયો ને હું. તો ધેટ મેક્સ યુ ડિસહાર્મની. ધેટ મેક એનાથી જે ઇમોશન જન્મે એ પર્સન પર ડિપેન્ડ છે. જેમ કે કોઈ સાહેબે કીધું પેલો હથોડી, કાચ, રબર જે કહે ને એ પોતપોતાના ઇનર બિલ્ટ પરથી આવશે. કોઈને ચિંતા થઈ જશે, હવે હું સાહેબને નામ કેમ પાડું, કોઈ કહી દે હવે સાહેબ હું નહીં આવું, ગમે તે કરી લો, કાઇન્ડ ઓફ યોર રિસ્પોન્સ ઇઝ ડિફરન્ટ. અને તોય પરાણે જવું પડ્યું તો ગુસ્સામાં જશે તો અલગ રિસ્પોન્સ આવશે, રાઈટ? ચિંતામાં જશે તો અલગ ડિઝીઝ થશે. તો આવી આપણા જીવનમાં આવું જ હોય સિન્સ બિગિનિંગ ઓફ અવર લાઈફ, રાઈટ? શું થશે એકચ્યુઅલી એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ? ધીસ ઇઝ અ જે કંઈ સ્લાઇડ છે એ મારા 12 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પરથી મૂકી છું. ધીસ ઇઝ માય આઈ એમ પ્રેક્ટિસિંગ સિન્સ 12 years. વર્ક અગેન્સ્ટ વિલ, રાઈટ? પોસ્ટપોનિંગ વર્ક. માનો કે if I give you some task, you have no interest, always last date, last minute, you will do the work, right? Anxiety about future. માનો કે તમને you are in this field અને તમારી ઈચ્છા છે ભાઈ હું તો આર્ટનો સ્ટુડન્ટ છું. 2 વર્ષ 5 વર્ષ પછી જ્યારે તમે બહાર પડશો ત્યારે પહેલો પ્રશ્ન એ આવશે, હવે શું કરીશ? બ્રેડ એન્ડ બટર કઈથી લાવીશ, રાઈટ? So this is anxiety about future. And if anxiety is supervened, that creates fear, right? And fear creates, if fear is out of control, અહીંયા જ હમણાં બોમ્બ ફૂટી જાય. Hope so, Venus is very secure place, but અહીંયા જ બોમ્બ ફૂટી જાય તો શું કરશો? Panic. Your fear is in that level, you are panic. કઈ બાજુ જવું, કોઈ આપણે યાદ છે ને વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરમાંથી લોકો 108 માળની બિલ્ડિંગ પરથી પણ કૂદ્યા હતા. શું કામ? તો કે બોમ્બથી બચી જશે. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? રાઈટ? ઇટ્સ અ પેનિક સિચ્યુએશન. યુ કેન નોટ ટેક અ રાઈટ ડિસિઝન ઇન પેનિક સિચ્યુએશન, રાઈટ? Insecurity, you are insecure about your future. And anger. If this happens with you, તો શું કરવું પડશે? આને આપણે રિઝોલ્વ કરી શું કરવું પડે? You should take decision first. You should take first step to your interest, your environment interest, right? Right? All people are agree with me to this conversation? Yes. If my area is with my passion, right? But I am lack of skill. Second most problem for disharmony is lack of skill, right? શું થઈ શકે સ્કિલ ના હોય તો? યસ, કામ ખરાબ કરશે, રાઈટ? બીજું? યસ. What is skill? We have a broad spectrum of skill, right? What is skill? Like having ability to do something particular. Yes, absolutely. Having ability to do something particular, right? તો શું સ્કિલ છે તમારામાં? You don't know. I am working on my skills like communication. Yeah, communication skill. Then Interpersonal interpersonal sense. sense. Sports. Sports, yes. Anybody want to share their skill if it is extraordinary or ordinary? Dancing, right? Yes. Okay, fine. We always try to find out skill in a other manner, not ordinary manner. We all are searching for extraordinary skill, right? But we never appreciate our ordinary skill. Am I right or wrong? Yes. મેલ જેટલા છે એને કપડાની આવડે છે? Yes, that's a skill you have. Are you people make a food by your own? That's a skill. Because basic skill of life is to make a food.
make your place very clean, to sense of clothes, right? This is the basics, the protection, the basic skill. Right now, the skill portion we should leave because we have a lot of to discuss. Okay, fine. So lack of skill હોય તો શું થશે? એ શું કરશે? Always, lack of skill person always makes your time waste. Right? તમે મસ્ત એક વસ્તુ લીધી છે, જેમ કે આ ફ્લોરિંગ કરવું છે તમારે. You buy a 150 per square feet rupees stone અહીંયા લગાડવા માટે. પણ જે મિસ્ત્રી આવે છે એ અનસ્કિલ્ડ છે. You can paying a bit expense behind that stone and the જે લાગ્યા પછી પણ ખરાબ લાગવાનું છે because unskilled person. Your time and source is wasted by that person. So what it creates? It makes irritable, angry and frustrated. You are frustrated by it. Right or wrong? So what creates this? This disharmony. You are disharmony by that way. Are you aligned the first session with second session? Right? What we make to sense you how you are disharmony. In your college life, in your family life, in your professional life. Everything is there, right? Yes, someone organization, unorganization. It is not the exact opposite word of organization, but I put the word unorganization, right? Unorganization હોય તો શું થાય? Scattered, right? હજુ કઈ? Chaos create થાય. Yes. Confusion create થાય. Right? And confusion, right? You all are right, absolutely. Chaos. Unorganization always creates chaos. Chaos creates unclarity, and unclarity always leads to confusion and frustration, right? You cannot find your way, and when you are not finding your way, you are disharmony, and if it is in level based, then you are disease. Right? Are you getting the point? See, organization and someone એકબીજાના ઓપિનિયન મેચ ના થતા હોય એવું કંઈ આપણે વાત થઈ તો that is non cooperation. Non cooperation હોય તો શું થઈ શકે? સર પ્લીઝ ઇનપુટ આપજો તમારું. નોન કોઓપરેશન હોય તો શું થઈ શકે? યસ, કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થશે. Leads to misunderstanding, arguments, challenges. Yes, absolutely. It leads to arguments, right? Argument makes us relationship spoilness, right? Yes, argument. Comparison થશે, blaming થશે, jealousy, selfishness, unhealthy competition, right? આર્ગ્યુમેન્ટ થશે ને તો પછી અલ્ટિમેટ આઉટકમ શું આવશે કોઈ પણ વર્કનો? Won't achieve the ultimate goal. Yes, you never touch their goal, never touch the height. Yes. If the cooperation is not different opinion. સાહેબ આ બધા છે ને કોન્ફ્લિક્ટના ફૂલ તરીકે કામ કરે. Yes, it's right. વાત કરીને બધી કોન્ફ્લિક્ટ જનરેટેડ છે, રાઈટ? આપણા મનમાં જે કોન્ફ્લિક્ટ ઊભી થાય ને તે આ છે. સો વોટ એટલા માટે જ આ બેઝિક વસ્તુ પર વાત કરવા માટે જ બધા વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. બીકોઝ વી નો બટ એમ છે ને ઘણી વાર એવું હોય કે મારે કેવું બધું છે પણ મારી પાસે વર્ડ્સ નથી. આવું કેટલાને ફીલ થાય? રાઈટ? વાય ધીસ હેપન્સ? મારે બધું જ એક્સપ્રેસ કરી દેવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપ્રેસ માય સેલ્ફ બાય માય હાર્ટ. What I'm feeling internally, it should be outside with someone, right? But we are not doing that part because lack of words. I trying to make your slides actually, but if I'm able, right? Am I? Thank you.
Different opinion makes argument, and argument makes some irritability, anger, short-temperedness, and hatred. What do you mean by hatred? Yes? Abhorrent, feeling abhorrent. Sorry? Abhorrency, like feeling dislike. Yes, dislike me. Even hatred ગુજરાતીમાં શું plain માં. Yes, it's a nafrat. ઘડી ઓપિનિયન મેટર ડિફરન્ટ કરતા હોય તો છેલ્લે આપણે એવું કહીએ કે આ વ્યક્તિને મારે બોલાવે જ નથી. આમાં મળકા હું રસ્તો ફેરવી નાખું કાંઈ એ કરવું છે. રાઈટ? બધી જ જગ્યાએ થતું હોય છે. ઘણીવાર ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પણ લાસ્ટ વીકમાં કદાચ ના પણ હોય. હારે જ ના. Our college life it happens actually, and short temper leads to will spoil the relationship, right? It's comparison. अलग सेशन આપે આપણે comparison. Always we compare. તો મારાથી વધારે સારી દેખાય છે, right? ડ્રેસ કર્યો મારે નવો લેવો પડશે. પહેલા ફોરવેલ લીધી છે, હું પણ ફોરવેલ લઈશ. અથવા પહેલાનું જ કેમ સેલરી હાઇક મળે, મને કેમ ના મળે? The most disastrous thing is what, after completing your degree certificate, after 1 or 2 years, we always involuntary comparison with our colleagues, right? કે ભાઈ પહેલો તો ક્યાં પહોંચી ગયો, આપણે હજુ અહીંયાની જ છીએ. Why comparison? કારણ કે આપણે જોયું ને શરૂઆતમાં હથોડી, કાચ, રબર, રાઈટ, લાકડું આપણે જોયું. You all are different. You cannot compare yourself, right? What happens? Comparison થી શું થાય? કહી શકશો? Jealousy. First part is jealousy. Then frustrate, right? Overthinking. Yeah, right. Overthinking. Confidence level low हो जाता है, right? If you compare yourself, you're jealous. Either inferior or superior complex. This is the terms, એમાં તમારું overthinking પણ આવી ગયું, right? આપણે તો મને જ આવડે, બીજાને નહીં આવડે. That is comparison. It is જો comparison થી ખાલી inferiority complex ના આવે, એનું વિરુદ્ધ પણ આવે. It is superiority complex, right? હું જ આ કામ હું કરી શકું છું, એ સ્વાભિમાન છે. આ કામ હું જ કરી શકું છું, એ અભિમાન છે, રાઈટ? સો એ અભિમાન એ સુપેરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સનો એક પાર્ટ છે, રાઈટ? You always think, can. Right? Are you aligned with the subject? Yes. Thank you. Yes. If I will give you area of interest, something, બધું જ આપી દીધું. તમારું સ્કિલ છે, કમ્પેરિઝન નથી, કોઓપરેશન છે, બધું જ છે. But the person is unaware of responsibility. What happens? If you are unaware of your responsibility while work, what happens? Sorry? No productivity, right? Then? Indiscipline, right? Quality spoils, right? Then? Mistakes, yes, right. Lethargicness. હમણાં આપણે બહુ મોટો ઉત્સવ ગયો 22 જાન્યુઆરી. શું ગયું? રામ ઉત્સવ. If you know the security system of that area, Ayodhya, you will surprised how they will manage, because terror attack કરવાનું બેસ્ટ સ્થાન હતું તો તે હતું. Because all Indian, મતલબ ઇન્ડિયાના ટોપ મોસ્ટ બધી જ જગ્યાના માણસો, even cricketer, even politician, dharmaguru, businessman, all are at one place. ખાલી એક જ બોમ્બ ફોડવાનો, right? But why it not happens? Because they are responsible. If they are not responsible, we miss even a single person. માનો કે બોમ્બ ફૂટ્યો સચિન ભાઈ આવી ગયા, we miss that.
the legendary god of cricket, we missed that part, right? So if a smallest part of mistaking responsibility create a disastrous result, are you agree with me? માનો કે ડોક્ટર ભાવેશ વનપરિયા સર છે, અહીંયા તમને કંઈ રિસર્ચમાં હેલ્પ કરતા હોય પણ એ રિસ્પોન્સિબલ નથી એના માટે, તો તમારું રિસર્ચ એન્ડ પ્રોડક્ટ સુધી નહીં આવી શકે, રાઈટ? મોસ્ટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી ના હોય તો એ હોદ્દાનો મિસયુઝ બહુ થાય, રાઈટ? મિસયુઝ થાય એટલે પ્રોડક્ટિવિટી નહીં આવે, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઊભી કરશે વ્યક્તિઓ વચ્ચે. કારણ કે શું, ભાઈ આ બે વ્યક્તિને કામ આપવામાં આવ્યું છે, આ તને આપવામાં આવ્યું તો કે નહીં તને આપવામાં આવ્યું, right? No one takes their responsibility. Developing unskillful person, मानो कि I want to make thousands of homeopath, right? So I am responsible for someone. So હું unskillful હશ તો જેને હું લર્ન કરાવું છું એ અનસ્કિલફુલ જ રહેવાના છે, રાઈટ? જેવી રીતે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઈ શકે. ઇફ ધ HOD or ભાવેશભાઈ is not responsible for that task, then a researcher સાદા પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકે, right? Ultimate no productivity. Yes, responsibility ની સાથેનો બહુ મહત્વની વાત છે lack of moral. So first of all you should define moral. What is moral? Yes, moral is what is right, what is wrong. So if you have lack of moral, what happens? Yes, crime વધશે. I want to make you understand by one example. If IAS officer or IPS officer are lack of moral, then what they can create in our country? Ethical corruption they can do. They know the loopholes of the system, right? So that makes, I have no words for that part. It's the most disastrous for our living being in India, right? So મારે માનો કે એક પર્સ અહીંયા પડ્યું છે, ભૂલી ગયો, એમાં બધું જ પડ્યું છે, લેપટોપ છે, મેકબુક છે, આઈ થિંક યસ આઈપેડ છે, ભૂલી ગયા. Morally it should be there in my absence, right? Rest of part you will understand, right? So after that all part બહુ થોડા મુદ્દાઓ જ કવર કર્યા છે, but it will impact you, right? What is the outcome of this disharmony? No goal, no achievement. આપણે એટલું વસ્તુ ડિસ્કસ કરી, એનાથી ક્રિએટ થાય છે disharmony. What emotions are generated by that way? આપણે જોયું એન્ઝાઇટી, ફિયર, ઇન્સિક્યુરિટી, પેનિક, ઇરિટેબિલિટી, એંગર, જેલસ, જેના બધા જ એક્ઝામ્પલ આપણે સર સાથે ડિસ્કસ કર્યા, રાઈટ? Which are the common diseases right now you are facing? Common diseases. આમાંથી કઈ ને કઈ હશે, કોઈને એસિડિટી રહેતી હશે, કોને રહેતી કોને if anybody has, right? Sleeplessness છે, કોઈને ઊંઘ ના આવે એવું? Yes, yes. યંગસ્ટર ને હોય જ, કારણ કે ફોન જ 2 વાગે પડે હાથમાંથી. It's a sleeplessness disorder, right? Constipation, concentration difficult, short tempered, hair fall, obesity, gray hair, migraine, malnourishness, gynecomastia in male, UTI, leukorrhea, PCOD, dysmenorrhea, amenorrhea, sexual conflict, thyroid, rheumatoid arthritis, allergic rhinitis and asthma, intolerance, depression, restlessness, schizophrenia. I think I write down that part. Depression, restlessness, schizophrenia and many more, right? In mental sphere there are many more.
ironically I will suggest something that is very correlated to you, right? By that emotions, what they are created in your body. I want to just highlight the hair. Everybody likes their hair, right? What hair represents, first of all? First of all is beauty, then age, then gender. Somewhat difficult, but right. Right, then what I mean to say, if I want to suggest, માનો portrait artist હશે ને, માનો કે criminal ને પકડવો છે, તો બધું ડિફાઇન કરવું પડે ને, ભાઈ એને ડાબી બાજુ પાછી પડી હતી, જમણી બાજુ પાછી પડી, એના વાળ ઊભા હતા કે આડા હતા, એના વાળ લાંબા હતા કે ટૂંકા હતા, એના વાળનો કલર કેવો હતો, સોરી, yes, character of person એનાથી ખ્યાલ આવે. But what I mean to suggest is, hair is your identity, your ego, because hair is your identity. Why female are so much anxious about their hair? One part is that identity conflict, which is very related to your PCOD symptoms, right? Right? Because in PCOD, we will discuss in PCOD part. In PCOD, we are witness about many cases that female are in search of to be in a position of male pattern, right? Actually, it symbolizes freedom and power, right? And hair, તમે જોજો કોઈ પણ સૈનિકના વાળ ટૂંકા હશે, નનના વાળ કાપી નાખે, સાધુ મહારાજના વાળ કાપી, because they don't want that identity, egoless, right? Freedom ત્યાં નથી, freedom નથી, સૈનિક પાસે freedom નથી, right? એવી રીતે કોઈ નન પાસે ફ્રીડમ નથી, કોઈ સાધુ પાસે ફ્રીડમ નથી. તમને ઈચ્છા થાય હાલો નાકે પાઉંભાજી ખાવા જાવ, પણ સાધુ ના જઈ શકે, રાઈટ? That symbolize something. હા, અને બધા જ પ્રાણી પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન છે. અત્યારે થોડું હજુ એડવાન્સ કહું તો હેર રિમૂવલ પ્રોસેસ ચાલે બીકોઝ ઓફ PCOD, બટ ઇન મેલ પુરુષો પણ હેર રિમૂવ કરાવે છે રાઈટ નાઉ, because they want to lose their identity by male, they want to be female, right? બહુ ડિટેલમાં નહીં જાઉં, પણ ડિસ્મેનોરિયા, સર ઓલરેડી સજેસ્ટેડ દેટ. થોડું વાંચે ડિસ્મેનોરિયા વિશે, એટલા માટે કોને કોને છે ડિસ્મેનોરિયા ફિમેલ? ડિસ્મેનોરિયા મીન્સ પેઇનફુલ મેન્સીસ, 2 દિવસ સૂતું રહેવું પડે છે મારે, રાઈટ? What is written on the slide, it is not exactly matches you, but you should find out something that can create that dysmenorrhea, right? Because ઘણી વાર શું હોય, આવું તો વિચારતી પણ નથી, right? Fine. Normally dysmenorrhea is associated with acne, conflict, સીધા જ conflict પર આવે, conflict with authority, standards and rule in the family, painful menstruation indicative of what hurts woman, that there is a rejection of feminine condition. I don't want to be female. That is rejection of feminine condition. Don't be you, because it is not written on the slide. Just analyze yourself. It is not exactly matches your thinking, right? આવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કોણે? આ જે રેફરન્સ છે ને ઝોમન રોમેરો માંથી લીધેલો છે, નોઈંગ યોર સેલ્ફ માંથી. યુ કેન રીડ મોર અબાઉટ ધ બુક, રાઈટ? Responsiveness and deliverability, it may be reaction to the mother who was the first woman model. This does not mean she is not feminine, but she finds unattractiveness the role of woman submissive, because role of woman શું છે? Submissive. આપણા સમાજમાં તો આપણે એવું જોઈએ છે શું, પુરુષ કે એમ જ સ્ત્રીએ કરવાનું, that is submissiveness એને નથી પસંદ. That in that sense also feminine નથી બનવાનું. Okay, PCOD, I want to discuss on this part also. Yes, the period is symbol is femininity, right? Expression
of the right to have a children, active sexual or emotional frustration, conflict, absence of tenderness, attention and love. Right? I appreciate when girl child is born in the family, but I somewhat hurt when they celebrate in that way. We don't have male child, we have female child. That's why we are celebrating. Because they celebrate in absence of male child, not the exactness of female child. Right? Are you agree with me? Right? બેન્ડ બાજા સાથે કરે વાંધો નહીં, પણ એવું નહીં કે એ ચાલો એની જગ્યાએ મેલ ચાઇલ્ડ આવ્યો તો બેન્ડ બાજા થતે. They just accept that part and they go to the home, right? Because our feeling society માં છે, not in you actually, right? The lack of moral, emotional and physical presence by man, conflict of indifference, it does not see me, it does not love me. He માં see પણ આવી શકે, mother આવી શકે, father આવી શકે, આપણો lover આવી શકે, friend આવી શકે, husband આવી શકે, કોઈ પણ spouse આવી શકે, live in relationship હોય તો spouse કહીએ આપણે. Unconsciously પર જઈએ આપણે. Unconsciously she would have a preferred to be a man and strives to behave as such to point being recent with those who do things that she believes she cannot do as a woman, but unconsciously feel guilty about it. હું ફિમેલ થઈને આ કામ નહીં કરી શકું, રાઈટ? પણ એનું ગિલ્ટ હશે. With the loss of the period, women also lose fertility and the ability to beget. It may be someone who has doubt about her ability to be mother, to be useful or to be believed she is preventing it. Obesity. આમાં તો કોઈ ઓવરવેટ છે જ નહીં, એટલે આપણે આના પર ચર્ચા નથી કરવી. નથી કરવી ને? કે કરવી છે? કરવી છે. ઓકે, ફાઇન. Obesity and overweight manifested our material and emotional insecurity. Always obese person insecure હોઈ શકે. હોય જ એવું જરૂરી નથી, હોઈ શકે. એ 90% હોઈ શકે માં જો 10% કદાચ એનું ચાઇલ્ડહુડ એક્સપિરિયન્સ અલગ રહ્યા હોય ને એ બોલ્ડ થઈ શકે. The problem of that one is obese is almost always a lack of acceptance and love, spoiling his or her body for him or her and for others. તમે એવું જોયું હશે કે કઈ લવ કોન્ફ્લિક્ટ આવ્યો, ફાધર સાથે કઈ માથાકૂટ થઈ, અથવા ફેમિલીમાં કઈ ઇશ્યુ ચાલે છે તો ઘણાનું ઓવરવેટ થાય વિધાઉટ થાઇરોઇડ. વિધાઉટ થાઇરોઇડ ઓવરવેટ થાય. શું કામ? તો કે આ સેન્સમાં જતા રહે, હું કોઈને ગમતો જ નથી તો વધારે ધ્યાન રાખું. Eat, right? The overweight. It is a way of devaluating his or her image in order to say that is ugly, that is not attractive and that no one may love him or her. હું એવો રહી જ નહીં શકું કે મને કોઈ લવ કરી શકે. It is a way of denigrating of or a self punishment. This is a self hatred is a result of humiliation suffered by their parents and especially by his or her mother between 2 and 3-year-old at this stage of autonomy. What I mean to say, એવું નથી કે બાળકને જ અથવા આપણને જ એ થયું, આપણા માતા પિતા પણ સાથે પણ આવું થયું હોય. પનિશમેન્ટ, સોશિયલ પનિશમેન્ટ ઘણી બધી રીતે હોય. ઘણી વાર એવું હોય કે અમને અમારા ભાઈઓએ કાંઈ આપ્યું નહીં, આપણા મમ્મી પપ્પા એવું કહેતા હશે. છે ને એવું કંઈ સ્ટોરી હશે જ કોઈની કોઈની કે અમારા મમ્મી પપ્પાને અમે જે કાકાને બધા અલગ થયા ત્યારે અમને કંઈ ના આપવામાં આવ્યું, અમને કાઢી મૂક્યા, પહેરે લુગડે કાઢી મૂક્યા. આ શબ્દ સાંભળ્યા છે બધા? તો by that way their child they can suffer from obesity, right? Headache, most common. That's why I just want to discuss actually. How many person having a headache? Lot of. Then you should discuss, right? The head is an organ that most quickly react to pain. તમે એક બીજું સમજાવો. હેડ હોય હેડ, મને કોઈ ગ્લાસ મળી માથા વગરની લાશ મળી ફોરેન્સિક વાળા. Do you know it is the most difficult task to identify their owner, the relative, because head is your identity, not tattoo. What tattoo પડે ને identity માટે. Tattoo, it is a head. Tattoo બીજું બનાવી શકે કોઈ, માથું ન બનાવી, right ને?
when I do accept certain thoughts, ideas or feeling that bother or distract me, when I feel upset or depressed in my family or professional world, read carefully and be aligned with me, because it's the most common in you people, right? When I when I am overly concerned or stressed, all this tension will manifest in my body through headache or migraine. Are you relate with you? These headache people which are sit in front of me, can you relate these things with you? In that sense, I always say yes, it should be yes, because headache is the most common, because it reacts quickly, right? When the pain in the forehead, I just indicating one session, the pain is a forehead, it indicates something of future worries me and my impatience overwhelms me. Mean to say, મારી જે thought process હોય ને thought process એ એટલી બધી fast ચાલે, શું થશે આગળ શું થશે, એ thought process ના કારણે forehead pain થાય, because the thinking area is this. કોઈ માણસને અહીંયા મારી વાગી જશે ને તો એ કદાચ એને બહુ બધી તકલીફો થશે, પણ કદાચ forehead પર વાગ્યું ને તો કદાચ અંડરસ્ટેન્ડિંગ પાવર કદાચ કઈ પ્લસ માઇનસ થઈ શકે. જે કોગ્નિટિવ એરિયા આ છે, રાઈટ? યસ. Something of future worries and me impatience overwhelms. I tend to want to control everything. It also expresses that I am a person who usually play a dumb. હું એવો છું જે ઘણીવાર હું ઓલરેડી દરેક વખતે હું કંઈક ડમ્બ જ કરી દઉં છું, પણ I want to be in control every situation. Yes, headache and migraine, there are different story. માઇગ્રેનમાં ખાલી માઇગ્રેન ઉપરનું નહીં, આપણે સીધું નીચે જ જઈએ. Conflict of helplessness, of being disarmed before a problem or a danger that does not digest and want to solve with thoughts, with reasons. મારી સામે એક પ્રોબ્લેમ ઊભો છે જેને હું હેન્ડલ નથી કરી શકવાનો. I devaluating intellectually, હું નથી કરી શકવાનો એ હું devaluate કરું છું મારી જાતને. We must be more effective. We must argue our own intellectual ability, find a solution. I reject frustration. I always want everything to be, it should be. I am never satisfied. I always lack of something to be found. જે છે એની existence નહીં મળે. Things which are in our hand. શું કરી શકીએ? આનું સોલ્યુશન શું છે? તો ફોલ્ટ ફાઇન્ડ. તમારામાં શું પ્રોબ્લેમ છે એ જાણો, એનું સોલ્યુશન લો. રીડિંગ કરો, જે બુક બે આપી છે, રાઈટ? You should read that book first actually. Knowledge gain, expert advice, and જે કંઈ વાંચો, જે શીખો એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરો. That will be more helpful. બાકી ઘણું બધું છે, આ એક સ્લાઇડમાં ના પતે, ઠીક છે? Things which are not in your hand. કઈ વસ્તુ હાથમાં નથી? કઈ વસ્તુ નથી હાથમાં? Don't keep in mind. જે હાથમાં જ નથી ને હાથમાં મગજમાં ઘણું રાખો, રાઈટ? તમારા હાથમાં જ જે વસ્તુ નથી, માનો કે ભારત સર એવું કીધું કે આજે લેક્ચર 2 થી 4 થશે, તમારા હાથમાં કઈ છે? સાહેબ કહી દીધું આવવું પડશે, રાઈટ ને? Don't keep in mind, just be there. Yes, lastly, I want to thank you, VNSU and Department of Human Resource and Development. Special thanks to Dr. Bhavesh Vanparia, who invited me. He is my good friend. And yes, please scan this. We will be in touch if you agree with us, right? It's a feedback for us if you scan this, right? There are many videos and useful clips are there. Yes, what I mean to say, we will on Instagram, we are in Facebook, we are in YouTube. Not that much actively, but we post many things which are messageful to our society, right? So, by concluding our session, are you done? Yes, Rakam, yes. Yeah. I want your feedback first of all. Please, within a couple of minutes, yes, feedback, please. Yes. Sir, rather than giving the theoretical knowledge, both of Sir you and Dr. Mehul sir has given real life case studies and examples.
Yeah, absolutely. And one core point I would like to highlight is you have focused on the very common problems which we all human beings are facing, and that was very knowledgeable. Thank you. Thank you. Anyone else? Yes. So like you you explain all about headache, migraine, and thyroid, PCOD. Like I am very understood those things very connected with the hormone. Yes. But I'm very contradict with the first session with Mehul sir. Yes. Sorry, sir. Yes. Yes. Like appendix, spinal pain, and tonsils, and all stones, and knee pain, osteoma. So how do you interrelate all those things, like having piles or having a knee pain, having a stone? There is some scientific reason, like having a stone there is a lack of calcium, having a piles there is a lack of digestion and lack of fluid consumption. So how do you relate all those things to the psychology and all Yes. concept? That is a good question, first of all, because in beginning of my session, I just described that many things which are not described here, which is in between part, the condition which has happened and the response the patient gave. In between, what is happening is, I cannot make you understand thoroughly by theoretically, but I want to make you experience one part that when આ book વાંચો ને એટલે when anger is suppressed, મનુ અત્યારે I don't understand the okay English, if I just humiliate you in presence of many students, the first thing, either you embarrass or shy, or either you feel angry. Both response will create a different pathology. If it is in a bad sense, if it is in a too much sense, it will create a many hormone which are related to that emotions only. If you are angry, the hormone is secreted serotonin. If you are a delightful mode, endorphin is secreted. If you are anxious, there is also serotonin is secreted, but in a different manner. So all are amino acids which affect mostly if anger is indigestible. You are not digesting that part. What the person says, I cannot digest. I just explain you in a psychological way, not in a medical way. But the common things happens in our practice that if it is an indigestible anger, always affect colon. Colon means your intestine, and that will create inflammatory process. And inflammation is related to appendix. And hydrochloric acid which affect the appendix. yes, absolutely. So it's a process. If you want to relate with calcium, calcium is a symbol of strength. Yeah. If your strength is not that much, bone is affected. Okay. And calcium, why calcium is depositioning from bones? Because of acid. Because of acids. Acid secretes from? Secret and like your emotion. Yes. So ultimately it is connected. But if I give you one name, hydrochloric acid. HCl. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Because digestion process is disturbed. Every angle of every emotion, you angle any emotions, the angle, not managed. Confiscated. Yes, concentrated in your body, it will create something bad in your body. But if you want to understand scientifically, you should go through that book actually, because I cannot explain theoretically by that way, because it is there, but it is too much lengthy actually. One mentions like sir always mention ki we having the proper counseling with medication. Yes, So absolutely. using medication and all. Medication, yes, we use a homeopathic medication and counseling in that sense, because if you are in that sense, you cannot see another vision of same problem, then we can suggest you that you can see by that way also, right? Welcome. Hope so you are satisfied. Yeah. Thank you. Anything? Yes. Sir, it was a very good session. We like got to learn a lot. Yes. But મને એક વસ્તુ તમારે પૂછવી એમ હતી કે અમે મેનેજર્સ બનશું. લોકો અમારી પાસે પ્રોબ્લેમ નહીં આવશે. આ તો તમે અમને એટલું સરસ રીતે સમજાવ્યું, પણ અમારી પાસે એટલો ટાઈમ નહીં હશે લોકોને સમજાવવાનો. તો તમારા પ્રોફેશનલ એક્સપિરિયન્સમાં તમે અમને કોઈ ટિપ્સ આપી શકો છો કે અમે અમારી વાત કઈ રીતે આ સમજણ લોકો તરફ, જે લોકોને એટલું બધું નથી ખબર મેડિકલના બારામાં યા તો સાયકોલોજીના બારામાં, એ લોકોને આ વસ્તુના બારામાં અવેર એકદમ ઓછા શબ્દોમાં કે એકદમ સરસ રીતે કઈ રીતે કરાવી શકશે? Yes. Good questions.
આના માટે છે ને હું એવું કહીશ કે જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવવું છે તો બેઝિક હ્યુમન બિહેવિયર આપણે જાણવું જરૂરી રહેશે કે હું આ સેન્સમાં કહીશ ને તો આનો રિસ્પોન્સ આ જ આવશે, રાઈટ? સમજી લો, એ ભાઈ પાણી લઈ આવ, the response is different. Can you bring water for me? The response is very different, right? So હમણાં અમે ગાડીમાં આવતા હતા જ્યારે we are from વરાછા, તો મેં સ્ટાફને પૂછ્યું, we are in one car, what is controlled response? I asked, right? What is controlled response? When you are powerful in your controlled response, you manage many people. So for that you should learn human behavior, and for human behavior already I suggest 2 books, right? You should go through it, right? Anything? Fine. So we conclude our session. Thank you so much for listening us. Thank you. Thank you so much, sir. I express my heartfelt gratitude to Mr. Jayesh Bhatia, sir, and Dr. Mehul Patel, sir, for not only teaching theoretical knowledge, as I said before, but has also given remarkable case studies like case study of appendix, tonsils, bleeding piles, and also awareness about side effects of INS, which I guess many of us were not knowing. And the core important the point I would like to highlight is harmony and disharmony reason, its importance and its values at workplace. The common problem like PCOD, period pain, obesity, overweight, I guess we all are facing this problem, and Dr. Jayesh sir has enlightened us on very important topics. So thank you so much, sir. And lastly, as Mehul sir said, it's better to bend rather than break. So that was very important to apply this. We can apply this on our life. And once again, thank you so much, sir, for sharing your valuable time and expertise with us. Just share 2 things with you. કે આપણે એવું લાગતું હોય કે મેડિકલ સેક્ટર આટલું ડેવલપ થયું છે, આટલું બધું થયું છે, પણ વી નોઝ દેર સાઇડ ઇફેક્ટ એઝ વેલ, રાઈટ? હું મારો એક રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ તો આઈ વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ માઇગ્રેન સિન્સ લાસ્ટ 12 years. એને સિવિયર માઇગ્રેન, એટલે વીકના 2 થી 3 દિવસ મારા ફ્લોપ જતા, એટલે વીકમાં 2-3 દિવસ માઇગ્રેન એટેક આવે એટલે મારી આંખ ન ખુલે. ઘણા બધા ન્યુરોસર્જન, ન્યુરો ફિઝિશિયન, આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ બધું જ કરી લીધું હોય ને આપણે, પછી ભાઈ બાકી હોય નહીં, કારણ કે અમારી જોબ જ એવી, ઇટ્સ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ જોબ. હવે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માનસિક કામ લેવાનું હોય ને એમાં માઇગ્રેન આવે તો તમે શું કરી શકો એમ. પછી આઈ વોઝ ગીવ અપ, મેં છોડી દીધું, આ ક્યારેય ટ્રીટ નહીં થાય લાઈફમાં. 12 વર્ષ થઈ ગયા. પછી મી, મેહુલ સર, જેસ વોઝ કલીગ ઇન MS સાયકોલોજી. અમે ત્રણેય એક ક્લાસમેટ હતા. અમારું ઇન્ટરેક્શન ત્યાં થયું અને આઈ જસ્ટ વાતમાંથી વાત નીકળી કે મને માઇગ્રેન છે અને આટલું જૂનું છે એટલે આજે મારું મૂળ નથી વાત કરવાની. અને કીધું સર મારા ક્લિનિક પર આવો. હું હવે છોડો ને સાહેબ, મેં બધું કર્યું, દવા ખાઈ ખાઈને થાકી ગયો. હવે મારાથી હવે મેડિટેશન થઈ ગયા, યોગા પણ થઈ ગયા, દવા પણ થઈ ગઈ, થશે નહીં એમ. એક ચાન્સ આપો મને, કે જસ્ટ ગીવ મી 1 ચાન્સ. હું કહું ચાલો હવે આપીએ ચાન્સ એમ. You can't believe કે within a span of 60 days my migraine is cured by 99%. આજે હું ટોટલી માઇગ્રેન ફ્રી છું. એટલે મને એવું લાગ્યું કે તમે એવી કઈ મેડિસિન આપી એમ, કે તમે એવું કયું કન્ટેન્ટ વર્લ્ડમાંથી શોધી લાવ્યા, એવી કઈ ઔષધિ શોધી લાવ્યા કે જે મેડિકલ સેક્ટરમાં, મને કે આપણે આપતે સાહેબ છે ને INS ના, રાઈટ, એમને પણ અનિરુદ્ધ આપતે સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી હોય તો તમને 3 મહિને 2 મહિને વારો આવે. એમને પણ બતાવ્યું, સત્યવાણી સાહેબને બતાવ્યું, ન્યુરો ફિઝિશિયન જે કહેવાય આપણા સૌથી સારા ઇન્ડિયાના સારા જે કહેવાય એમને પણ બતાવ્યું. એમની પાસે દવા નથી, તમે એ કઈ દવા લઈ આવ્યા? તો કે સર ઇટ ઇઝ નથિંગ, ઇટ ઇઝ simply we control your thought process.
राइट। जो बादल ने कहा कि सर ये मेडिकल सेक्टर की बात है और आप उसको साइकोलॉजी के साथ क्यों जोड़ रहे हो? एक्चुअली आई एक्सपीरियंसिंग इट इन माय इंटायर फैमिली। वी आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, नो एनी। हमारी फैमिली में जो बच्चा कोई भी होता है उसको हम वैक्सीन भी नहीं लेते। ये डॉक्टर के दो बच्चे हैं, उसने कोई वैक्सीन नहीं लिया आज तक, राइट। So you know the medical, you read the history कि भाई how people manipulate the facts and all this thing. On public podium हम बता नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते, but you know how people are in medical sector are dealing with for sake of money, right? And one more thing, इसने पूछा लामिया ने कि ऐसा अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो उसका एक क्लिनिक है पाल में, अंश न्यूरोसाइकोट्रिक होम्योपैथिक क्लिनिक। वहां पे एवरी मंथ दे ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ फ्री सेमिनार, फ्री वर्कशॉप के वहां पे दे आर शेयरिंग सच काइंड ऑफ वन डिजीज, देयर सिम्टम्स, देयर ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन, राइट। कि भाई ऐसे काफी डिजीज हैं जिसको हम क्योर नहीं कर पाते हैं, तो उसका रूट कहाँ पे, राइट। जो यदि आप रूट समझ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरों को उस पहाड़ या उस खाई में गिरने से बचा सकते हो। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द रूट ऑफ ऑल द डिजीज, right? So what all these two people are doing, they are make aware the people by saying this is the symptom, this is the we call the disease, but the root is something else. So इसमें का पाइल्स कहाँ पे है और उसका रूट कहाँ पे है, अपेंडिक्स कहाँ पे है, उसका रूट कहाँ पे। तो we try to understand the core psychological aspect of human body, right? हम क्लास में, हमने साइकोलॉजी क्लास में I used to share कि भाई every problem have a root in your thought process. Right? If you control your thought process, right, all the emotions, all the feelings, everything is automatically cured. Because world में एक ही एक चीज God ने बनाई है, which is auto repairable, and this is only human body. ये माइक बिगड़ जाएगा, कंप्यूटर बिगड़ेगा, प्रोजेक्टर बिगड़ेगा, you need mechanics, but the human body is such a organs developed by the God, which is auto repairable. वो अपने आप ठीक होता रहेगा if you will provide certain kind of atmosphere, certain kind of thought, certain kind of ecosystem. Right. So once again, sir, from on behalf of Department of HRD and VNSU, that you spare your valuable time, sir. इसका opportunity cost बहुत बड़ा है, but in that opportunity cost, you all 12, 13 doctors are here among us, and sir, हमारे में किसी को भी कुछ भी problem होता तो we can consult you. हम आपके पास आएंगे, just be guide us, because we have your access of YouTube channel, Instagram page. And if you need his personal mobile number, I can give it to you. Thank you so much. Thank you so much.